2008, as Director of Pastoral Care at Indus International School, I met Sharni as a boarding student of grade 11. She was like any other child, but very shy, very quiet, and an introvert. She had no friends, and she wanted to stay all by herself. Yes, one thing I noticed and that caught my eyes was she was very fond of her brother. And she would wait for him during lunch and dinner every day. I came to know later that she joined the school only to be with her brother. That was the bond they shared. She completed her schooling and moved on. After 14 years, I get a call from Sharni that she was keen to set up international schools. And we discussed at length, and I still found her simple, grounded, and soft-spoken, that truly spoke about her value system. The transformation that brought about 360 degrees change in her was her efforts to push herself beyond boundaries. She followed Tony Robbins' talks and attended his sessions, and this encouraged her to conduct the Safalta Ka Rasta by interacting with the students of the Narayana class 10. Her energy and motivation were so intense that the students and teachers connected her with extremely ease during the 5-hour sessions. The icing on the cake was her TED Talk, which I was apprehensive about, but to everyone's surprise, she delivered the TED Talk with such ease and flawlessness in front of a large gathering in Dubai. Sharni has a strong understanding of the power of collaboration and the power of inner strength and resilience. One of the great qualities of leadership in Sharni is empathy and compassion. In a world that often rewards noise, she is a powerhouse of grace, dignity, and inner resolve. Ladies and gentlemen, her book Mindset Shift is a testament of that. I congratulate on her achievements and wish Ms. Sharni, an educator, a life coach, and an author, to bring about a transformation among students and teachers to learn coping skills and foster a growth mindset. Thank you very much. కర్నల్ సత్యారావు గారికి ఒక్కసారి అందరూ చప్పట్లతోటి వారి ఎక్స్పీరియన్స్ ని షేర్ చేసుకోవడమే కాకుండా కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల్ని కూడా మనతో పంచుకున్నారు. మరి యాజ్ వి అవైట్ ది అరైవల్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు, రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సీట్స్ అండ్ రిలాక్స్. మరో 10 నిమిషాల్లో సీఎం గారు ఇక్కడ ఉంటారు, అవైటింగ్ ఫర్ ది అరైవల్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ సీఎం. థ్యాంక్ యూ. నిమిషాల్లో సీఎం గారు విచ్చేయనున్నారు. ఈ లోపల మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ బుక్ లోంచి కొన్ని అద్భుతమైన పేజెస్ మనకి అందించబోతున్నారు. పునీత్, మే ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ కమ్ అప్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ గివ్ us some insight about the book. Good evening once again to everyone. Since we have the time, I thought I will read a page or two from the book. And Sharni herself has told me to read this page, so I'm assuming it is the most powerful part of the book. Welcome to this transformative workbook, where we'll dive deep into the power of asking the right questions. Why, what, and how, to achieve clarity, purpose, and impactful results in your goals. Let me share how these questions helped me prepare for one of the most significant milestones in my life, my TEDx talk. It was held on 30th June 2024 in Emirates Hills, Dubai. The talk was about resilience and how setbacks in life help you discover your strengths. Preparing for it wasn't easy, but asking these 3 powerful questions
turned my vision into meaningful, impactful reality. Now let's explore how you can use these same questions to transform your own journey. Why? Understanding your purpose. The question why connects you to your purpose. It's the foundation of motivation and clarity. During my TEDx preparation, I asked myself, why am I sharing this story? The answer was clear. I want to inspire people facing challenges, showing them that resilience can help them overcome even the toughest setbacks. This why became my guiding light. It gave a definite purpose to my talk and allowed me to connect with the audience at an emotional level. Similarly, when you ask why about your goals, it would bring clarity and focus, helping you stay grounded even during challenging times. The second, what? Identifying the next steps. After finding my purpose, I moved to the next question. What do I need to make this talk impactful? Here's what I identified. Research stories and case studies on resilience, outline the key points I want to share, practice storytelling techniques to engage the audience. Asking what broke my larger goal into smaller actionable steps. For your goals, this question would help you create a roadmap, turning your vision into tangible and achievable feat. The last, how? Creating a strategy and execution plan. Once I knew the steps, I asked, how can I execute these steps effectively? Here's what worked for me. Practicing with feedback, I rehearsed in front of friends and colleagues, refining my talk based on their suggestions. Engaging the audience, I added interactive elements, asking questions that made the audience reflect on their own stories of resilience. Building credibility, I included real-life examples, expert quotes, and relatable statistics to make my message both personal and impactful. The how helped me create a solid strategy to execute my vision. For you, this question would ensure that every step you take is intentional and leads closer to your goal. That's an excerpt from the book. Thank you. A very good evening to all of you. As we await the arrival of our Honorable Chief Minister, I would like to read out an excerpt from the beautiful book that is going to be launched today by Sharini Ponguru, Mindset Shift. Affirmations. Affirmations are my personal favorite, so I thought I'll choose this topic and read one of the pages that she has written down. How can affirmations transform your life? Reprogram, number one, reprogram your mindset. Regularly reciting affirmations helps to rewire your brain. This practice allows you to replace negative self-talk with positive beliefs, fostering a mindset that supports your growth and success. Manamu left hand, strong hand ani roju anukuntu unnam anukondi. Right hand తో చేయడమే కాదు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో కూడా అంతే స్ట్రాంగ్ గా చాలా పనులు చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ reprogramming your mindset. Second one, build confidence and self-esteem. Affirmations remind you of your strengths and capabilities. By reinforcing positive self-perceptions, you can boost your confidence and cultivate a healthier self-image. That, I think it's a very self-explanatory. We are good, we are great, we can achieve it. అని చాలామంది చాలా హాస్టల్ రూమ్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం వాళ్ళ మిర్రర్స్ మీద కూడా రాసుకొని దే విల్ కీప్ సర్టన్ ప్రాబ్స్ ఆర్ సర్టన్ మోటివేషనల్ కోట్స్. దిస్ ఈస్ అ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ త్రూ అఫర్మేషన్స్. ఎన్హాన్స్ మోటివేషన్, దట్ ఈస్ నెంబర్ 3. Affirmations can reignite your passion and drive. When you focus on your goals and aspirations, you create a mental environment that encourages you to take action, helping you to stay committed to your objectives. So, once you start telling yourself, ఇది చెయ్యాలి అని మనము స్ట్రాంగ్గా అనుకుంటూ రోజు మనకు మనమే గుర్తు చేసుకుంటున్నప్పుడు న్యాచురల్లీ ఒక మోటివేషన్ అన్నది ఒక్క బిగ్ ఫార్మాట్లో కాకపోయినా చిన్నగా ఎవ్రీ డే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ టు అస్. either you call it a slow poison or a slow amritam, whichever way you take it. That is enhancing motivation through affirmations.
Fourth, reduce stress and anxiety. Positive affirmations can help alleviate feelings of stress and anxiety. By focusing on empowering statements, you can shift your attention away from fears and worries, promoting a sense of calm and clarity. ఎంతో మంది మనమందరము చాలా భయంకరమైన మూవీస్ చూస్తూ ఉంటాం. భయంకరం అంటే హారర్ మూవీస్ చూస్తూ ఉంటాం. ఎంతమందికి హారర్ మూవీస్ అంటే భయం? ఒకసారి చేతులు ఎత్తారా? సో చాలా మందే ఉన్నారు నాతో పాటు. సో ఎవ్రీ టైమ్ I have to push myself to watch a horror movie. I tell myself ఇది ఓన్లీ మూవీ మాత్రమే, దీని వెనకాల చాలా టేక్స్ ఉంటాయి, చాలా మంది నవ్వుకొని ఉంటారు, చాలా మేకప్ ఉంటుంది. ఇలా ఐ కీప్ అఫర్మేటింగ్ ఇన్ మై ఓన్ హెడ్. దాని ద్వారా నా స్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీ తగ్గి ఐ ఎండ్ అప్ వాచింగ్ ద హారర్ మూవీ. ఐఎమ్ షూర్ చాలా మంది కూడా చేస్తుంటారు మీ ఓన్ ట్రిక్స్తో. బట్ దట్ ఈస్ అ వే టు యూజ్ అఫర్మేషన్ to reduce your stress and anxiety. Last but not the least, attract positive outcomes. When you consistently affirm your goals and desires, you train your mind to recognize and seize opportunities that align with those affirmations. This proactive approach can lead to positive changes in your life. Chala mandi negative thoughts ki attract అయిపోతూ ఉంటారు. ఇందట షర్ని గారు కూడా షీ వాస్ టెల్లింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ. పాజిటివ్గా ఆలోచించడం ఒక్కసారి మొదలు పెడితే మీరు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా సరే అది ఒక కామ్ మైండ్తో ఆలోచించి పాజిటివ్గా ఒక సొల్యూషన్ వైపుగా ఆలోచించడం మొదలు పెడతాం. అండ్ వన్స్ వీ స్టార్ట్ గోయింగ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ డెఫినెట్గా సొల్యూషన్ వచ్చే తీరుతుంది. ఈరోజు కాకపోతే రేపు, రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి, కానీ ఆ సొల్యూషన్తో పాటు సక్సెస్ కూడా వస్తుంది. విత్ దిస్ I conclude my reading and I wish everyone all the very best with Mindset Shift book. Thank you. గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సవినయంగా సాదరంగా ఈ బుక్ లాంచ్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. On the lines of his Vision 2047, ladies and gentlemen, Honorable Chief Minister aims to position the state of Andhra Pradesh as #1 state of India, not only within the nation, but aims to compete globally. Think globally and act locally is his mantra. It gives us great pleasure to have our visionary leader, Sri Nara Chandrababu Naidu gariki savinanga swagatam, suswagatam palikutunam. కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ నిలిచి ఉండేది కలం చేసే కరచాలనం అంటారు. అందుకే కలం బలం చాలా చాలా గొప్పది. కొన్ని వేల మాటల్ని కదిలించే శక్తి కలానికి ఉంది. ఒక్క అక్షరం చేయగలదు అంటారు. అక్షర సేద్యంతో ఎన్నో విప్లవాలకి విత్తనాలు పోసింది. మార్పుకి ఫలితంగా మొలిచాయి, చరిత్రకి సాక్ష్యంగా నిలిచాయి. మరి ఎప్పుడు తెలుగు వారి కోసం, తెలుగు అక్షరం కోసం, అలాగే యంగ్ రైటర్స్ ని కూడా ఎంతో ప్రోత్సహించే మన ఆనరబుల్ ముఖ్యమంత్రి గారికి సవినయంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఈరోజు శరణి పొంగుర గారు రాసినటువంటి మైండ్ షిఫ్ట్ ఈ బుక్ లాంచ్ కార్యక్రమానికి తమ సమయాన్ని, అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి విచ్చేశారు. గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అలాగే కాలానికి కలానికి పోలికుంది అంటారు. కాల ప్రవాహంలో కలం చేసే యుద్ధం గెలుస్తుంది. కలం ప్రవాహంలో కాలం కూడా సజీవమై నిలుస్తుంది. అక్షరానికి ఉండే శక్తి అలాంటిది అంటారు. మరి ఈరోజు మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ పుస్తకావిష్కరణకి శరణి గారు ఎంతో ఆలోచన చేసి, ఎన్నో రోజుల ప్రయత్నం చేసి, స్కిల్ సెట్ని పెంపొందించుకుని, ఒక అవగాహన తెచ్చుకుని ఆవిడ జర్నీతో పాటు ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు. Can we have the AV of Sharani, please? భారతదేశానికి మెరుగైన ప్రతిభావంతులను అందించడమే ధ్యేయంగా, ఆంధ్రావనిని అచ్చమైన అక్షరధామంగా నిలుపడమే లక్ష్యంగా, విద్యా రంగంలో 40 ఏళ్లకు పైగా విలువలకు, విజ్ఞానానికి నిలయమై వెలుగొందుతున్న ఏకైక సంస్థ నారాయణ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అండ్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ నేషనల్ లెవెల్లో 40 years సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసి గ్రోత్ చూపించడం, సక్సెస్ఫుల్ గా ఎక్స్పాండ్ చేయడం సో అన్నది ఒక మామూలు విషయం కాదు. ఎంతో హార్డ్ వర్క్, ఎంతో
డెడికేషన్, ఆ విజన్ లేకపోతే తప్ప అది నెరవేరదు. అటువంటి నారాయణ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డైరెక్టర్ గా పగ్గాలు చేపట్టి విజ్ఞానంతో పాటు విలువల్ని పెంపొందిస్తూ తన విశిష్ట దృక్పథంతో లక్షలాది విద్యార్థుల జీవితాల్లో వెలుగులని నింపుతున్నారు శరణి పొంగూరు గారు. నారాయణ సంస్థ డైరెక్టర్ గా విద్యారంగంలో ఎన్నో విప్లవాత్మక మార్పులతో పాటు మరెన్నో ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సులతో విద్యార్థులకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్న శరణి పొంగూరు గారు సమాజం పట్ల అంకిత భావంతో మహిళల సాధికారతతో పాటు బాలల విద్యకై విశేష కృషి చేస్తున్నారు. A woman's strength isn't in how loud she speaks, but the fire she carries. You are more than your role, more than your expectations. You are limitless. ఆమెకు ఎడ్యుకేషన్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపులరీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ లీడర్ అవార్డ్, అలాగే టీవీ5 బిజినెస్ లీడర్ అవార్డుతో సత్కరించబడ్డారు. అలాగే ప్రధానమంత్రి గారి పరీక్షా పే చర్చ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే సఫలతా కా రాస్తా కార్యక్రమానికి గత 2 సంవత్సరాలుగా మార్గదర్శకురాలుగా వ్యవహరిస్తున్న శరణి గారు ఏటా దేశవ్యాప్తంగా 15,000 మందికి పైగా విద్యార్థులకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. ఐసీఎఫ్ సర్టిఫైడ్ కోచ్ గాను మరియు ఎన్ఎల్పి సర్టిఫికేషన్ కలిగిన శరణి గారు విద్యతో పాటు మానసిక వికాసానికి కూడా ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తూ వ్యక్తిత్వ వికాసం మరియు జీవిత వ్యవహారాల ఆధారితంగా మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్, స్మాల్ చేంజెస్, బిగ్ ఇంపాక్ట్, ప్రతి వ్యక్తిలోనూ అంతర్గతంగా దాగి ఉన్న అపారమైన శక్తిని వెలికి తీసేలా చిన్న చిన్న మార్పులతోనే మన జీవితాల్లో గొప్ప మార్పును తీసుకురాగలవని తెలియజేసే ఓ మార్గదర్శక గ్రంథాన్ని రచించారు. Failures are a part of your life and overcoming them will make you a better person. లోతైన అవగాహన, స్పష్టమైన దృష్టికోణం, అత్యున్నత స్థాయికి ఎదిగేందుకు ఆచరణలో పెట్టగల సాధ్యమైన మార్గాలతో పాటు ప్రముఖ మెంటార్ల సలహాలు సైతం క్రోడీకరించి కలగలిపి శరణి పొంగూరు గారు రచించిన ఈ పుస్తకం మార్పును కోరే మనసులకు మార్గదర్శిగా మరియు రేపటి తరానికి ఆశగా, ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. థ్యాంక్ యూ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. భారతీయ సినిమాకి ఆయనకు ఒక చిత్రపటం, మన అందరికీ ఇష్టం, అభిమానం. మాస్కి మీనింగ్, క్లాస్కి డెఫినిషన్, యాక్టింగ్ అంటే ఏంటి, డాన్స్ అంటే ఏంటి అంటూ ప్రతి ఒక్కళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేసిన పర్సనాలిటీ. హీఈస్ నాట్ జస్ట్ అన్ యాక్టర్ మాత్రమే కాదు, మన అభిమాన తార. స్వయం కృషితో ఎంతో ముందుకి వెళ్ళొచ్చు అని అందరినీ ఇన్స్పైర్ చేసిన మన మెగాస్టార్ గారు ఇటీవలే లండన్లో డాక్టరేట్ కూడా అందుకుని మరోసారి మనందరినీ కూడా ఇన్స్పైర్ చేశారు. కెన్ వి హ్యావ్ ద ఏవి ప్లీజ్? ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ప్రతిభ ఉంటుంది, అయితే కొందరు మాత్రమే విజేతలుగా రాణిస్తారు. అలా రాణించడంలో మెగా రోల్ మైండ్దే. ఆలోచన ధోరణి సరైన రీతిలో సాగితే ధరణిలో ఉన్న స్థానం నుంచి ఉన్నత స్థానం చేరుకోవడం సులభతరమేనని తరతరాలకు చాటి చెబుతూ వస్తున్న అలాంటి ఓ విజేత కాదు, విశ్వ విజేతే మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి. చి అంటే చిత్ర, రమ్ అంటే రంగంలో, జీ అంటే జీవితకాలం, వి అంటే విజేత అన్నట్లుగా సినీ ప్రస్థానం సాగిస్తున్న మెగాస్టార్ నాడు నేడు ఏనాడు స్వయం కృషి అనే మాటకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. మై మైండ్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ గాడ్ ఫాదర్ అన్నట్లుగా మైండ్ కి ఒక స్పేస్ ఇస్తూ కష్టే ఫలి అనే సూత్రాన్ని నమ్మి లక్ష్య సాధనలో ఆయన వేసిన అడుగులు నేడు కోట్లాది మందికి స్ఫూర్తి అరుగులు. ఓ సాదాసీదా మధ్యతరగతి యువకుడైన శివశంకర్ వరప్రసాద్ మెగాస్టార్ చిరంజీవిగా జన నీరాజనాలు అందుకోవడం అంటే ఆషామాషీ వ్యవహారం కాదు. అందుకు ఎంతో థాట్ ప్రాసెస్, టాలెంట్, డెడికేషన్, హార్డ్ వర్క్ ఉండాలి. మైండ్ సెట్ తనకు అసెట్ కాబట్టి విద్యార్థి దశలో ఎన్సీసీలోనూ తన కష్టపడే తత్వం సమేతంగా సీనియర్ క్యాడెట్ కెప్టెన్ అయ్యారు చిరు. ఆపై చిత్రరంగ ప్రవేశం కోసం మద్రాసు వెళ్లి పలు ప్రయత్నాలు చేశారు. ఆ తరుణంలో చక్కటి బ్రెయిన్ ఫంక్షన్తో మైండ్ కంట్రోల్తో సాగి చిరుచిరు వేషాలతో వెండితెరపై బుడిబుడి అడుగులు వేశారు. ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసి మరీ ఫేస్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా స్థాయికి ఎదిగారు. ఒకవైపు బాక్స్ ఆఫీస్ కి సరికొత్త వాణిజ్య పాఠాలు నేర్పిస్తూనే మరోవైపు కొన్ని సినిమాల్లో తన పాత్రల ద్వారా జీవిత పాఠాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు.
యువత సాధించలేనిది ఏదీ లేదు అంటూ ఛాలెంజ్ చేసి చెప్పిన, కుటుంబం కోసం త్యాగం చేసి మరి విజేతగా నిలిచిన, ఊరి బాగు కోసం పెళ్లి సైతం వద్దనుకున్న రుద్రవీణ సూర్యంగా మెప్పించిన, స్వయం కృషితో ఉన్నత స్థితికి చేరుకోవచ్చని సాంబయ్యగా పరకాయ ప్రవేశం చేసిన, సీమ కోసం జలయజ్ఞం చేసి ఆనక సర్వం త్యాగం చేసిన, ఇంద్రసేనుడిగా మైమరిపించిన, లంచంపై పోరాడే ఠాగూర్గా మురిపించిన, రోగిని ప్రేమించలేని డాక్టర్ రోగితో సమానమే అంటూ శంకర్ దాదాగా పలికిన, థ్యాంక్స్ కు బదులు మరో ముగ్గురికి సహాయం చేయమంటూ స్టాలిన్ గా సందేశమిచ్చిన, అదంతా మెగాస్టార్ పాత్రల ఎంపికలో దూరదృష్టితో సాగిన వైనమే. కమర్షియల్ మూవీస్ లోనూ అంతర్లీనంగా మెసేజ్ పాస్ చేసే యత్నమే. ఈ ఆలోచన సరళే తనను తెలుగునాట ప్రత్యేకంగా నిలిపింది. ఆస్కార్ వేడుకకు ఆహ్వానం అందుకున్న తొలి దక్షిణాది నటుడిగాను గుర్తింపు తెచ్చింది. ఇటు వినోద సేవతోనూ అటు సమాజ సేవతోనూ ప్రతిష్టాత్మక పద్మభూషణ్, పద్మ విభూషణ్ పురస్కారాలు అందుకునేలా చేసింది. మెగాస్టార్ అంటే డాన్స్, డాన్స్ అంటే మెగాస్టార్. ఆ రకంగానూ నవ్య రీతిలో సాగిన చిరంజీవి ఏకంగా 24,000 నృత్య భంగిమలతో గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లోనూ చోటు దక్కించుకోవడం తెలుగువారికి గర్వకారణం. ఇక బ్లడ్ బ్యాంక్, ఐ బ్యాంక్ తో ప్రతి ఒక్కరిలోనూ సేవాభావం పెంచే ప్రయత్నం చేసి ఆపద్బాంధవుడు అనిపించుకున్నారు చిరు. ఇక కోవిడ్ పీరియడ్ లోనూ అమూల్యమైన సేవలు చేశారు. అలాగే తోటి కళాకారులకు కష్టకాలంలో సోదరుడిలా నిలిచి ఆర్థిక సహాయం అందించారు. గుప్తదానాల సంగతైతే సరే మొత్తంగా మానవ సేవే మాధవ సేవ అని చాటి చెప్పారు. రియల్ లైఫ్ లోనే కాదు, రియల్ లైఫ్ లోనూ గ్రేట్ హీరో అనిపించుకున్నారు. మరెందరికో స్ఫూర్తి ప్రదాత అయ్యారు. మైండ్ స్పేస్ బాగుంటే చరిత్రలో మనకంటూ మెగా ప్లేస్ ఉంటుందని చాటి చెప్పిన ఆపద్బాంధవుడు, అందరి వాడు అయిన మన అన్నయ్య మెగాస్టార్ చిరంజీవి. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యువర్ మెగా మైండ్ స్పేస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గ్రేసింగ్ ది అకేషన్ చిరంజీవి గారు. ఇక నాయకుడు అంటే ఎలా ఉండాలి? నలుగురితో ఉండాలి, కష్టం వచ్చినప్పుడు ముందుండాలి అని ప్రతి క్షణంలోనూ స్వర్ణాంధ్ర కోసం ఆయన కలలు సాకారం దిశగా ముందుకు వెళుతూ అటు మహిళలకు కానీ అటు యంగ్స్టర్స్ కానీ ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకుని వస్తున్నటువంటి విజనరీ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు. కెన్ వి హ్యావ్ ద ఏవీ ప్లీజ్? నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవ్వరికీ అంతు చిక్కని, ఎవ్వరూ లెక్క కట్టలేని భవితను ముందుగానే అంచనా వేయగల కాలజ్ఞాని ఆయన. Dare to dream, strive to achieve. That is where Hyderabad I made it one of the best destinations as on today on knowledge economy. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను సమర్థవంతంగా చెక్కబెట్టగల చాతుర్యం ఆయన సొంతం. Ultimately, Amaravati, which is going to get pride for the nation, not only for Andhra Pradesh, not only it is a state capital, it is pride of the nation. అటువంటి కార్యదక్షతతోనే ఒక సామాన్య ఎమ్మెల్యేగా రాజకీయ ప్రవేశం చేసిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంచెలంచెలుగా ఎదిగి మంత్రిగా, ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నో ఘనమైన సేవలను అందించటంతో పాటు
ఇలా ఎన్ని ఆటంకాలు ఆటుపోట్లు ఎదురొచ్చినా వెన్ను చూపని ఆత్మస్థైర్యంతో కలవరపరిచే కష్టకాలంలో సామరస్యంగా ఆత్మవిశ్వాసం వ్యవహరించే బాబుగారు నవ్యాంధ్ర అభివృద్ధికై విజన్ 2040తో మరో విప్లవాత్మకమైన ప్రణాళికకు దారితీశారు. అయితే అందులో P4 మోడల్ పీపుల్, పబ్లిక్, ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ప్రతి కుటుంబానికి ఉత్తమమైన అవకాశాలు అందించాలన్న ఆశయంతో ముందుకు సాగుతున్నారు. నిరంతరంగా తరంతరంగా బాబుగారి లక్ష్యం ఒక్కటే, భారతదేశాన్ని అన్ని రంగాల్లో విశ్వగురువుగా ఆవిష్కరించాలి. ఆపై అన్ని రంగాలను ఆంధ్రులు ముందుండి నడిపించాలనే విధంగా విజన్ వికసిత్ భారత్ అట్ 2047లో డెమోగ్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ లో భాగంగా P4 మోడల్ సంక్షేమం, సాంకేతికత, పరిశోధన, సృజనాత్మకత, ఇన్నోవేషన్, భావి నాయకత్వం అంశాలలో ప్రధానమైనవని దిశానిర్దేశం చేస్తున్న బాబుగారిది రాజకీయ వారసత్వం కాదు, పెత్తనం వల్ల వచ్చే అహం అస్సలే లేదు. ఉన్నదల్లా కష్టసాధ్యమైన క్రమశిక్షణ, 25 ఏళ్లను ముందుగానే చూడగల వ్యూహ చాతుర్యం, ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా చెదరని చల్లని చిరునవ్వు, ఇవే 5 కోట్ల ఆంధ్రుల భవితను బంగారుమయం చేస్తున్నాయి. 70 పదుల వయసు దాటినా ఎగసిపడే ఉత్సాహంతో అమరావతి రూపకల్పన, పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడం, ఏఐకి చిరునామాగా రాష్ట్రాన్ని మార్చడం, P4 మోడల్ సహాయంతో పేదరికం నిర్మూలన, ఇలా మరెన్నో అసంఖ్యాకమైన లక్ష్యాలతో నవ్యాంధ్రను సుభిక్షం, సుసంపన్నం చేయడానికి నిర్విరామంగా శ్రమించే ఈ శ్రామికుడి 25 ఏళ్ల మనసు ముందు కాలం కూడా తలవంచి తీరాల్సిందే. అటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారే తెలుగువారి ఆత్మ గౌరవం. నిజమైన మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ కు అసలు సిసలైన నిర్వచనము ఆయనే. వికసిత్ భారత్, స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్, అందులో నెంబర్ 1 స్థానంలో నా తెలుగు జాతి ఉండాలనేది నా ఆకాంక్ష. A huge and a warm welcome to our Honorable Chief Minister, Sri Nara Chandrababu Naidu garu. Thank you so much for gracing the occasion, sir. Ippudu Dr. Sindhura garu, Sharani gari sodari, Narayana gari పెద్దమ్మాయి, వారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. నమస్కారం అండి. షరణీస్ మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ బుక్ లాంచ్కి మా ఇన్విటేషన్ని ఆనర్ చేస్తూ ఈ ప్రోగ్రాంకి విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథులు, మన ప్రియతమ నాయకులు ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అలాగే మనం ఎంతో ఇష్టపడే హీరో మన మెగాస్టార్ పద్మవిభూషణ్ డాక్టర్ చిరంజీవి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఈ ప్రోగ్రాంకి విచ్చేసినందుకు. అలాగే ఈ ప్రోగ్రాంకి విచ్చేసిన మిగతా ముఖ్య అతిథులకి, అలాగే మా 23 స్టేట్స్లో ఉన్న నారాయణ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఈరోజు ఇలా ఈ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి విజయవాడకి రావడం మాకెంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. వెల్కమ్ అగైన్. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంత చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేసిన ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ మై కంగ్రాచులేషన్స్. ఇంకా కంటెంట్కు వస్తే మనందరికీ తెలుసు, ఒక 30-40 ఇయర్స్ బ్యాక్ కానీ మనం వెళ్ళినట్టయితే, ఆర్ ఈవెన్ 25 ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు స్కిల్ సెట్ అంటే ఓన్లీ టెక్నికల్ స్కిల్ సెట్కి మాత్రమే వాల్యూ ఇవ్వడం అనేది జరిగేది. ఆ టెక్నికల్ స్కిల్ సెట్ కూడా ఇట్ కుడ్ బి ఒక స్టూడెంట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ అవ్వచ్చు. వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ కూడా ఒక ఐటీ సెగ్మెంట్లో చేసే వాళ్ళు అవ్వచ్చు, డాక్టర్ అవ్వచ్చు, టీచర్ అవ్వచ్చు, లేదా ఒక ఇంట్లో వర్క్ చేసే ఈవెన్ హౌస్ వైఫ్ అవ్వచ్చు, లేదా లీడర్షిప్లో ఉండే పొలిటీషియన్స్ అవ్వచ్చు, ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. అందరికీ వాళ్ళని టెక్నికల్ స్కిల్ సెట్ మీద మాత్రమే వాళ్ళని జడ్జ్మెంట్ చేయడం అన్నది జరిగేది. దాన్ని బేస్ చేసుకునే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ గ్రోత్ను కూడా ఎస్టిమేషన్ చేయడం అనేది జరిగేది. కానీ ఈ గత 2-3 డెకేడ్స్గా ఆ మైండ్ సెట్ అన్నది చాలా చేంజ్ అయింది. అలాంగ్ విత్ టెక్నికల్ స్కిల్ సెట్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. హార్డ్ స్కిల్స్తో పాటు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఉంటేనే మనకొక హెడ్ స్టార్ట్ ఉన్నా ఫర్దర్ ప్రమోషన్స్కైనా, లేకపోతే ఒక మంచి కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి చాలా వేల మందికి జాబ్స్ ఇప్పించాలన్నా,
లేకపోతే ఎంతో తెలివైన స్టూడెంట్ అయినప్పటికీ ఒక ఎక్సలెంట్ ర్యాంక్ సాధించాలన్నా అలాంగ్ విత్ టెక్నికల్ స్కిల్ సెట్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అన్నవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ప్రపంచమే ద వే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ హస్ టాట్ us. ఇలా వచ్చిన ఈ చేంజ్తో పాటు గత 5 yearsగా స్పెషలీ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ అలాంగ్ విత్ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని మళ్ళీ ప్రపంచం ఇంకొక లెసన్ని నేర్పించింది మనందరికీ. ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ బోత్ గో టుగెదర్ అండ్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ మచ్ 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 మోర్ ఇంపార్టెంట్ అని వీ హ్యావ్ ఆల్ అండర్స్టూడ్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ త్రూ కోవిడ్. అండ్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది కేవలం ఒక వీక్ స్టూడెంట్ అయితేనే వాళ్ళకే కౌన్సిలింగ్ కావాలి, వాళ్ళకే మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ క్లాసెస్ కావాలి అన్నది కాదు. అలాగే ఒక అన్సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్కి మాత్రమే మనం కూర్చొని రోజు నువ్వు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, నువ్వు ఇంకా పైకి ఎదగలవు అని చెప్పడం కాదు. మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నది నువ్వు ఎలాంటి పర్సన్ అయినా, నువ్వు ఎక్సలెంట్ స్టూడెంట్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ టాప్ ర్యాంకర్ అవ్వచ్చు, లేదా మంచి ఎక్స్ట్రాడినరీ టీచర్ అవ్వచ్చు, ఎక్సలెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అవ్వచ్చు, యాజ్ ఎ సెడ్ ఈవెన్ గ్లామరస్ ఫీల్డ్స్ లైక్ పాలిటిక్స్ అవ్వచ్చు, లేదా మంచి అథ్లెట్ అవ్వచ్చు. వాళ్ళకు కూడా ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్తో పాటు ఐ రిపీట్ అగైన్ ఈవెన్ అథ్లెటిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న వాళ్ళు, ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్తో పాటు మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి, మెంటల్ వెల్నెస్ అన్నది కావాలి అని మన కోవిడ్ తీర్చిదిద్దింది. అదే లెసన్ నారాయణలో మేము పాటించాలి అనేసి ఒక 10-15 years బ్యాకే మేము దిశ ప్రోగ్రామ్ అన్నది లాంచ్ చేయడం అన్నది జరిగింది. ఈ దిశ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా స్టూడెంట్స్ వెల్నెస్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేసి ఈ వెల్నెస్ సెంటర్ ద్వారా ఆల్మోస్ట్ ఒక 130 ప్రొఫెషనల్స్ 130 ట్రైన్డ్ సైకాలజిస్ట్ని అపాయింట్ చేసి ఈరోజు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీలో మేము డిప్లాయ్ చేస్తున్నాము. స్పెషల్లీ రెసిడెన్షియల్ ఫెసిలిటీస్లో వీళ్ళకి మంచి వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేసి ఆర్ట్స్ టుగెదర్ వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేసి కేస్ స్టడీస్ మీద ట్రైనింగ్ ఇప్పించి పంపించున్నాము. వీళ్ళు ఎక్కడైనా ఏదన్నా మెంటల్ ఇన్స్టెబిలిటీగా అనిపిస్తే ఒక క్యాంపస్, అది స్టూడెంట్ విషయంలో కానివ్వండి, స్టాఫ్ విషయంలో కానివ్వండి, పేరెంట్ విషయంలో కానివ్వండి, ఏదన్నా వస్తే వాళ్ళు వెంటనే దాన్ని మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్ కేసెస్గా కేటగరైజ్ చేసి సివియర్ కేసెస్ అయితే వెంటనే అడ్రస్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని డిఫ్యూజ్ చేయడానికి ఎంతో ప్రయత్నించి ఇప్పటికీ 25,000కి పైగా వర్క్షాప్స్ అన్నవి కండక్ట్ చేస్తున్నారు. బోత్ ఫోకస్ వర్క్షాప్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లార్జ్ గ్రూప్ వర్క్షాప్స్. అండ్ 25,000 పైగా వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తూ మోర్ దాన్ 2,000 హై ఇంటెన్సిటీ కేసెస్ని డిఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇదంతా కూడా క్లియర్గా డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నాము. ఆ డాక్యుమెంట్ని కూడా కొన్ని గవర్నమెంట్స్ చాలా రికగ్నైజ్ చేశాయి, చాలా ఎంకరేజ్ చేశాయి. విల్ కంటిన్యూ టు డూ ద గుడ్ వర్క్. ఎలా అయితే ఇలా దిశ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసి మేము ఒక మంచిగా మా దగ్గర ఉండే స్టూడెంట్స్ని, అలాగే 40,000 స్టాఫ్ మెంబర్స్ని, 6 lakh స్టూడెంట్స్ని, అలాగే 12 lakh పేరెంట్స్ మా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని, అది మేము ఎట్లా అయినా వీ షుడ్ కీప్ అప్ విత్ దాట్ అనేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. దాన్ని ఇంకొక 1 notch పైకి తీసుకెళ్ళడానికి మా ఇంకొక డైరెక్టర్ షర్ని గారు ముందుకు వచ్చారు. తను 5 years బ్యాక్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నది ఇట్స్ ఫ్యూచర్, ఎవరైతే స్ట్రాంగ్గా ఉంటారో మెంటల్గా వాళ్ళే ముందుకొస్తారు అనేసి తను చాలా గట్టిగా నమ్మారు. ఫస్ట్ తను డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోచెస్ దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకొని డిఫరెంట్ కోర్సెస్, డిఫరెంట్ వర్క్షాప్స్ అటెండ్ అయ్యి ఫస్ట్ షీ లర్న్డ్ ద ప్రోగ్రామ్. అండ్ ఆఫ్టర్ షీ బికేమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ దిస్ కోర్స్ వర్క్. అది సెల్ఫిష్గా నాతోనే పెట్టుకోవడం కాదు, అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నాలాగా అందరూ ఎఫర్ట్ చేయలేరు, అందరూ అన్ని కంట్రీస్కి వెళ్ళలేరు, అందరూ అంతంత ఖర్చు పెట్టి కోర్సెస్లో జాయిన్ అవ్వలేరు. కానీ నేను దీన్ని అట్లీస్ట్ మన దగ్గర ఉన్న ఎంప్లాయీస్కి, స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వాలి అని సఫల్తా కా రాస్తా, ఇందట మీరు ఏవీలో చూశారు, సఫల్తా కా రాస్తా అనే ప్రోగ్రామ్ ద్వారా 9th class and 10th class స్పెషలీ హైయర్ స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్స్కి వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి పాజిటివ్ పాత్లో తను నడిపించడం అన్నది జరిగింది. ఇది లాస్ట్ 2 yearsగా తను చేయగా ఇప్పటికీ మోర్ దాన్ thousands of స్టూడెంట్స్ని తను మోటివేట్ చేశారు. దెన్ షీ కేమ్ టు అ పాయింట్ 1 year బ్యాక్ సేయింగ్, ఇలా చేసుకుంటూ పోతాను కానీ జస్ట్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ మాత్రమే ఒక ఇంపాక్ట్ అన్నది చేయగలము, అందులోనూ ఒక్క పర్సన్ నేనే కూర్చొని చేస్తూ ఉంటే అది కొంతవరకే వెళ్తుంది, ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఐ షుడ్ గివ్ ఇట్ టు మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అనేసి షీ కేమ్ అప్ విత్ వన్ మోర్ ఐడియా, దట్ ఈస్ టు రైట్ ద బుక్. అండ్ ఆ బుక్ కోసం తను డే అండ్ నైట్ కష్టపడి
మంచి ఎక్సలెంట్ అసోసియేషన్స్ తీసుకొని మెంటర్స్ని తీసుకొని, ఆ మెంటర్స్ కూడా ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు, కొంతమంది ఇందాట మాట్లాడారు కూడా, వాళ్ళ మెంటర్షిప్ని తీసుకొని షీ హ్యాస్ ఫినిష్డ్ రైటింగ్ దిస్ బుక్ మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్. చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా, అందులోనూ థియరిటికల్గా కాకుండా ఒక వర్క్ బుక్ స్టైల్లో షీ హ్యాస్ డన్ దిస్. And we are very, very happy that we are all coming forward today to launch the book. And I am specially happy to invite our dignitaries once again, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, alage Chiranjeevi Garu, along with our father and Municipal Minister Narayan Garu, Ganta Srinivas Garu, and Puneet Garu, Ravi Garu, Sharani, to come on to the dais and please start the program without much ado by lighting the lamp. మన గౌరవనీయులు మాన్యులు ముఖ్యమంత్రి మరియు చిరంజీవి గారు, థ్యాంక్ యూ సార్. మరి ఇప్పుడు బుక్ లాంచ్ చేయవలసిందిగా సీఎం గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ బై శరణి పొంగుర. డూ ది ఆనర్స్, రిక్వెస్టింగ్ సీఎం సార్ టు ప్లీజ్ కట్ ద రిబ్బన్ అండ్ లాంచ్ ద బుక్ అండ్ ద వెబ్సైట్ యాజ్ వెల్. ని కండక్ట్ చేయబోతున్నారు డాక్టర్ శరణి. ఈ మైండ్ సెట్ చేంజ్ అన్నది ఎలా ఉంటుంది? ఇద్దరు దిగ్గజాలు, ఒకరు రాజకీయ రంగం, ఒకరు సినీ రంగం, ఈ రెండు రంగాల్లో ఇద్దరు దిగ్గజాలు మన వేదిక మీద ఉన్నారు. ఇది కదా కన్నుల పండగగా వీరి సక్సెస్ కి మైండ్ సెట్ అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. లెట్స్ ఆల్ పుట్ అవర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్. ఈరోజు సక్సెస్ కి సీక్రెటా లేకపోతే మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ చేసుకోవడం ఎలా అన్నది మనకి తెలియబోతోంది ఈ చిన్న సెషన్లో. And over to Sharani Garu for this mindset session. The mic is not. Rendu mix chestam. A very good evening to everyone, and I'm extremely grateful to both of you, sir. So both of you have been legendaries in your respective fields. So I would like to thank you, CBN Garu, and at the same time Chiranjeevi Garu, for coming here and gracing my book launch. This is the most precious moment for me, and I'm extremely, extremely thankful for this. On this note, let us dive into the questions. So my first question goes to Chandrababu Naidu Garu. So recently, my daddy to nenu office ko vachinappudu. So you saw my book and you asked me a lot of questions. You were very curious to know asalu book deni gurinchi, asalu nee background enti, asalu nu em chesavu and so on. So meeru first na book title chusnappudu, that is mindset shift, small changes, big impact. So what was your first impression? ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్, నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడమ్మా మిమ్మల్ని ఇంకా కూడా చిన్న పిల్లలుగానే చూశాను. నారాయణ గారంటే నాకు ఎప్పటి నుంచో పరిచయమే కాకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన అభిమానం. దానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అలాంటి సందర్భంలో మిమ్మల్ని చూశాను, కానీ మిమ్మల్ని అదే మరిగా మీ సిస్టర్ గారిని చూస్తున్నాను, కానీ మీరు కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున పైకి ఎదిగారని ఫస్ట్ టైం నాకు అనిపించింది. ఆశ్చర్యపోయాను. ఎందుకంటే మీరంతా కూడా ఇంకా తండ్రి చాటున ఇంకా రన్ చేస్తున్నారు వ్యవస్థ అనుకున్నాను, కానీ మీకంటూ ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక ఆలోచనే కాకుండా ఒక ఆచరణలో పెట్టారంటే, నేను దగ్గర 45 సంవత్సరాల్లో ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నానో
నువ్వు చాలా చిన్న వయసులోనే ఆ పని చేసావు. దానికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. కంగ్రాచులేషన్స్. ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you so much, sir. I think I would like to give my credit to my dad because daddy అర్ధరాత్రి అయినా మార్నింగ్ అయినా 4 o'clock అన్నా 3 o'clock అన్నా ఖచ్చితంగా బ్యాక్ టు బ్యాక్ మీటింగ్స్ పెట్టి he is a workaholic and I think I have taken that trait from him and I'm extremely grateful that he has been my guiding force. నేను అందుకనే మైండ్ సెట్ అనేది ఎట్టుంటుందంటే, నారాయణ గారి ఇన్స్టిట్యూట్లో అదొక బ్రాండ్. ఆ బ్రాండ్ కావడానికి అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు, ఆల్ ఇండియా మొత్తం వచ్చారు. ఒక ఆర్డినరీ స్టూడెంట్స్ని ఆయన దగ్గరికి పంపిస్తే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టూడెంట్గా తయారు చేసి బయట పంపిస్తున్నారు. ఇంకా మామూలు పిల్లల్ని ఎక్స్ట్రాడినరీగా 4-5 సంవత్సరాల్లో తయారు చేస్తే ఇంకా మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టే పరిస్థితి ఉండదు. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని అక్కడి నుంచి ఇంట్లో 24 గంటలు ఉంటారు కాబట్టి ఆయన క్రమశిక్షణ లేకపోతే ఆయన రుద్దుడు కార్యక్రమం అంటే కొంతమందికి మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. రుద్దడం అంటే రుద్దడం కాదు, పర్ఫెక్ట్గా తయారు చేయడం. ఆ ప్రిసిషన్ వచ్చే వరకు వదిలిపెట్టడు. ఎన్ని ఎఫర్ట్స్ అయినా చేస్తాడు. ఒక దారిలో కానీ రాకపోతే ఇంకొక దారి ఆల్టర్నేటివ్ రూట్ ఎత్తుతాడు. అల్టిమేట్గా విజయం సాధించే వరకు వదిలిపెట్టాడు. ఆయన తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్స్ వేరు. అయితే అది వచ్చినప్పుడు నాకు అనిపించింది, మీకు అందరూ పేరెంట్స్ కూడా ఆలోచిస్తాం, పిల్లలు మనకంటే ఇంకా బాగా రాణించాలి, తల్లిదండ్రుల కంటే పిల్లలు ఇంకా బాగా చేసినప్పుడు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. కానీ మీరు చిన్న వయసులోనే చాలా ముందుకు పోగలిగారు. ఇద్దరిని నేను చూస్తున్నా, మీ ఆర్గనైజేషన్ చూస్తున్నా. అప్పుడప్పుడు నారాయణ గారు అనేవారు, నేను నారాయణ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉంటే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుందని. ఏం బాధ లేదు, మీరు లేకపోతేనే అక్కడ బెటర్గా ఉంటుంది. ఆ స్టేజ్కి రీచ్ అయిపోయింది. మీరు లేరనే లోటు ఏమీ లేదు. దానికి కారణం మీ ఎఫర్ట్, మీరు చేసిన విధానం. నేను ఎప్పుడైతే మైండ్ సెట్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అని ఆ బుక్ చూసినప్పుడే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. ఒక బెస్ట్ సబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మైండ్ సెట్ అనేది కానీ కొద్దిగా మార్చుకుంటే, పాజిటివ్ మైండ్ సెట్తో ఉంటే ఏదైనా చేయగలుగుతామని అతి చిన్న వయసులో రాసినటువంటి శ్రావణ్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. హ్యాండ్స్ ఆఫ్ టు హర్. Thank you so much, sir. Thank you. చాలా మందిని చూశారు కానీ మేమందరం ప్రాక్టీస్ చేశాం. మేము ప్రాక్టీస్ చేసి పైకి వచ్చాం. నువ్వు ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్ళి 10 మంది పైకి రావడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. కంగ్రాచులేషన్స్. ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you so much, sir. I believe we always underestimate the power of mind. Our mind is a powerful tool. Kani nijanga, how many people today are using our mind to the fullest? Like, we can rewire our thought process. We can go into that subconscious mind. We can trigger that subconscious mind. And nijanga, when we go deeper, when we understand ourselves better, I think that shift can change your whole life. And that is the background behind why I wrote this book, because I believe చిన్నప్పటి నుంచే we'll have so many insecurities. నన్ను చిన్నప్పుడు చూస్తుంటే I was obese, I was dark, నాకు చాలా స్టేజ్ ఫియర్ ఉండేది. నాకు భయం వేసేది యాక్చువల్లీ ప్రెస్ మీట్స్. డాడీతో ఇనిషియల్గా నేను ప్రెస్ మీట్స్కి వచ్చినప్పుడు, మా అక్కతో వచ్చినప్పుడు మా అక్క చాలా బాగా మాట్లాడేది. ఎవ్రీ టైమ్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ అండ్ నేను హౌ కెన్ ఐ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ బెటర్ 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 అని ఐ వెంట్ ఇన్ టు అ నెగిటివ్ మోడ్. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ నెగిటివ్ మోడ్ని నేను పాజిటివ్గా తీసుకొని I have gotten a lot of learnings from that. Then I understood myself better. So that was a experience for me in a lifetime. So my next question is to Chiranjeevi Garu. So initially, నేను మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు when I showed you this book is Mindset Shift, sir, I was very amazed to see you have a lot of knowledge. మీరు NLP గురించి, రిచర్డ్ బ్యాండ్లర్ గురించి చెప్పారు. You said you went to London to witness that session about phobia. I mean, you know all these techniques. Maybe our wordings telidemo, but you know the techniques.
And I was very amazed to understand that you spend a lot of time with yourself, understanding yourself. So how important has been that spending time with yourself? And dani valla asalu elanti upayogam undi? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ప్రియతమ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్య అతిథిగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో నేను ఒక అతిథిగా రావటం నాకు అవకాశం కల్పించినటువంటి శరణి, వారి కుటుంబ సభ్యులు, ముఖ్యంగా మంత్రివర్యులు నారాయణ గారు, తన మామయ్య గారు, నా సోదరుడు గంటా శ్రీనివాస్ అండ్ చాలామంది అతిథి మహారథులు అండ్ ఫ్యూచర్ మన రాష్ట్ర భవిష్యత్తు, మన దేశ భవిష్యత్తు మీ కళల్లో కనిపిస్తుంది. అలాంటి యంగ్స్టర్స్, ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, మీ అందరికీ సభాముఖంగా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు, ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటాను. ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు బి హియర్ వన్ అమాంగ్స్ట్ యూ ఆల్. ఇలాగా శరుణి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఒక బుక్ రాశాను. అది మీరు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇనాగ్రేట్ చేస్తే బాగుంటుంది, వెరీ పర్పస్ఫుల్ బుక్ అని అమ్మాయి చెప్పినప్పుడు చాలా అమేజ్ అయ్యాను నేను. ఆ బుక్ని క్లుప్తంగా నేను 4-5 పేజీలు చూసినప్పుడు నాకు ఎప్పటి నుంచో ఇలాంటి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద, అలాగే సీక్రెట్ అనే ఒక బుక్ ఉండేది. అది ఎన్నో దశాబ్దాలు, 2-3 దశాబ్దాల ముందే ఆ బుక్ నేను చూడటం నాకు జరిగింది, తటస్థపడింది. అప్పుడు ఇంకా ఇండియాలో రాలేదు ఆ బుక్, దాని ట్రాన్స్లేషన్ కానీ దాని వీడియో నేను చూడటం జరిగింది. ఆ బుక్లో చెప్పిన ఎన్నో విషయాలు నాకు తెలుసో తెలియకనో నాకు నేనుగా అనుకున్న అవన్నీ ఆచరించడం మొదలుపెట్టాను నేను. అది నాకు ఎంతో హెల్ప్ అయింది. ఓ ఇలా ఉంటుందా అన్నది. సో తను అడిగిన ప్రశ్న కానీ ఇందాక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్న దానికి మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ అనేది అత్యంత అవసరం. మనం ఒక గాడిన పడి అదే ధోరణిలో ఒక గానుగెద్దులాగా కష్టపడతాం. ప్రతి వాళ్ళు కష్టపడతారు. బట్ ఆ కష్టపడటంలో స్మార్ట్గా కష్టపడతారా, హార్డ్ వర్క్ తోటి వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారా అనే దాని మీద మనం ఆలోచించుకుంటే కనుక చాలామంది ఇలాంటి అవేర్నెస్ లేక, ఇలాంటి శరణి లాంటి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి పుస్తకాలు వాళ్ళకి గైడ్ చేయక, లేకపోతే గురువులు గైడ్ చేయక, లేకపోతే వాళ్ళుగా ఆ షిఫ్ట్ అనేది తెలియక అదే గాను ఎద్దులాగా అదే కష్టంతో అలాగే జీవితాన్ని వెళ్ళదీసే వస్తారు. అట్లాగే ఏదో టైంలో రిటైర్డ్ అయిపోతారు, జీవితం చాలిస్తారు, ఇది చాలు ఈ జన్మకి ఇంతే అనుకుంటారు. అది కరెక్ట్ కాదు. మైండ్ షిఫ్ట్ చేయటం మూలంగా కష్టపడే మనస్తత్వం ఉంటే నీ ఇష్టమైనటువంటి ప్రొఫెషన్లో కనుక నువ్వు ఉండగలిగితే ఆ రాణింపు, ఆ వెళ్ళే హైట్స్ అది వేరే. అంటే ఉదాహరణకి నేను చెప్పుకుంటే నా గురించి సాదాసీదా కుటుంబంలో పుట్టి ఒక మామూలుగా ఒక డిగ్రీలో యావరేజ్ మార్కులతో చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అని అనుకుంటే నా తల్లిదండ్రులు నన్ను గైడ్ చేసేంత నాలెడ్జ్ కూడా వాళ్ళకి లేదు. అలాంటి టైంలో నాకు అనిపించింది, నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ యాక్టింగ్. 10th క్లాస్ చదువుతున్నప్పుడు ఒక డ్రామా వేశాను, బెస్ట్ యాక్టర్ వచ్చింది. కాలేజ్ డేస్లో ఇంకో డ్రామా వేశాను, అది బెస్ట్ యాక్టర్ వచ్చింది. అది డాక్యుమెంటెడ్, ఇట్స్ దట్ ఫుల్ ప్రూఫ్. సో నాకు అనిపించింది, ఓహో మనలో గొప్ప నటుడు ఉన్నారనమాట, మనం కనుక ట్రై చేస్తే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక లెవెల్లో ఉండొచ్చు అనమాట. ఎందుకు వెళ్ళకూడదు మన సినిమా ఇండస్ట్రీకి అని అనగానే ఎవరితో మాట్లాడినా సరే, ఏ సినిమా ఇండస్ట్రీ తక్కువ అనుకుంటున్నావా, నీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారా, నువ్వు వెళ్ళగానే పెద్ద గొప్ప అందగాడేవా, నేను వెల్కమ్ చేసేస్తారా అంటూ అందరూ నెగిటివ్గానే అనేవాడు. అదే సహజం. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి పాడైపోయిన వాళ్ళు అధిక సంఖ్యలో కనబడుతున్నప్పుడు నేను ఎక్కడో లింగులు ఇటుకుమంటూ నర్సాపురం మొగల్తూరు ఆ ప్రాంతం నుంచి వెళితే కనుక ఎంకరేజ్ చేసే భలే ఉన్నారో వెళ్ళరా అనేవాళ్ళు ఎందుకు ఉంటారు. కానీ లోపల నా తపన అంతా ఖచ్చితంగా వెళ్తే వెళ్ళాలి అనిపించింది. అదే విషయం అమ్మా నాన్నలు చెప్పాను. నేను మైండ్ షిఫ్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. అమ్మా నాన్నలు చెప్తే, నువ్వు వెళితే నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వెళ్ళు, కానీ ఏదైనా జరగచ్చు, రేపొద్దు నువ్వు రాణించవచ్చు, రాణించకపోవచ్చు. అలాంటి పరిస్థితిలో టైం వేస్ట్ కాకుండా ఇంకో కోర్స్ కూడా చేస్తే, నువ్వు చెన్నై వెళ్తానంటున్నావు, నీ ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ ట్రైనింగ్తో పాటు ఇంకో కోర్స్ కూడా చేస్తే బాగుంటుంది కదా. సపోజ్ ఇది రాణించలేదు, ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్తావు, టైం వేస్ట్ కాదు అంటే వాళ్ళ మాట కాదలేక, ఏమో బొమ్మ పైకి సిరితే కాయిన్ బొమ్మ పడచ్చు, బొలుసు పడచ్చు, జీవితంలో ఏది మనం ఊహించి చెప్పలేం.
అనే ఉద్దేశంతో నేను ఏం చేశానంటే ICWI ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ అండ్ వర్క్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇది ఎగ్మూర్లో ఉంటుండేది చెన్నైలో. అక్కడ నైట్ కాలేజీ చేస్తూ పగలంతరేమో ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటూ అలాగా 2 జోడు గుర్రాల స్వారీ లేదా 2 పడవల మీద ప్రయాణం చేయడం ప్రయత్నం చేశాను. కానీ ఎక్కడో నాకు ఇష్టం లేనిది అంతంత మాత్రంగా తప్పదని చేయబడ్డటువంటి ICWI కోర్సు మీద నాకు నిరాశక్త కలిగింది. దాన్ని నెమ్మదిగా దానికి తెలియదుకాలు ఇచ్చేసి వదిలేశాను. ఆ తర్వాత ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్లోనే నేను ఏమైనా చేయాలి, చావో రేవో బతుకో చావు ఇక్కడే ఉండాలి, మనం ఇందులో చేయాలి. ఎప్పుడైతే నేను ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నానో నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి నేను కష్టపడి పనిచేయాలి, నేను ఇందులో సాధించాలి, ఏమైనా అయ్యి తీరాలి అంటూ చాలా స్ట్రాంగ్గా నేను అనుకున్నాను. లేకపోతే నాకు జీవితం లేదు అనుకున్నాను. అలాంటి పరిస్థితుల్లో సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం ఏంటి, సినిమా అవకాశాలు రావడం ఏంటి, అవి సద్వినియోగపరచుకోవడం ఏంటి, దాన్ని ద బెస్ట్ నేను చూపించుకోవడం ఏంటి, అక్కడ ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్స్ వీళ్ళందరి చేత వావ్ అనిపించుకోవడం ఏంటి, అందరి దృష్టి నా మీద ఉండేలాగా నేను ఎక్కువగా యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ నాకు దోహదపడి సినిమా అలాగా అంచెలంచెలుగా నేను ఈ రోజున మీరు చూస్తున్న ఈ స్థాయికి నేను వచ్చాను. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏమైనా సరే 2 చేద్దాం, జీవితం ఏమవుతుందో అనే అభద్రతా భావంతో ఉండే కంటే కాదు, ఖచ్చితంగా అనుకుంటే సాధించవచ్చు, నాలో టాలెంట్ మీద నాకు నమ్మకం ఉందని సాధించగలరు, కాబట్టి అది వద్దు అనుకుంటూ మైండ్ షిఫ్ట్ చేసుకుని దీని మీద ఫోకస్ పెట్టాను సరా, అక్కడ నేను సఫలీకృతుడయ్యాను. అదే శరాణి చెప్పేది. ఎక్కడ డౌట్ ఉండకూడదు. ఆ ప్రొఫెషన్ నీకు ఇష్టమైన ప్రొఫెషన్ అయ్యి ఉండాలి, దాని మీద నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకోవాలి, అది సాధించడానికి కష్టపడి పనిచేయాలి, ఒళ్ళొంచి పనిచేయాలి, అది కూడా స్మార్ట్గా పనిచేయాలి. వీటన్నిటితో పాటు మన వ్యక్తిత్వం, మన బిహేవియర్, మన మంచితనం ఇవన్నీ కూడా యాడెడ్ ఫ్లేవర్, అది చక్కటి అందాన్ని ఇస్తాయి నువ్వు వెళ్తున్న ఈ బాటలో. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలామంది అత్యున్నత స్థానానికి వెళ్ళిపోతుంటారు, కానీ క్యారెక్టర్ లేకపోతే వాళ్ళు ఎంత ఎత్తుకెళ్ళినా సరే సర్లే పెద్ద చేసేళ్ళ అని అంటారు. అది ఎంత లేదన్నా సరే ఆ క్యారెక్టర్ కూడా నీకు లేని అందాన్ని తీసుకొస్తుంది, నీ కష్టానికి మరింత అందం ద్విగుణీకృతం అవుతుంది, నీ ఫలితం కూడా అంత బాగా ఉంటుంది. కాబట్టి మైండ్ సెట్కి షిఫ్ట్ అనేది చాలా చాలా అవసరం. ఆ రకంగా శరాణి చేసినటువంటి ప్రయత్నం సఫలీకృతం అవుతుంది, చాలామంది రీచ్ అవుతుంది, చాలామంది లబ్ధిదారులు పొందుతారు. అండ్ చెప్పాలంటే మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా చిన్నతనం నుంచి కాలేజీ రోజు నుంచి నాయకత్వ లక్షణాలతోటి అక్కడ నాయకుడుగా కాలేజీలో ఉంటూ అక్కడి నుంచి తనకి ఇష్టమని ఈ ఫీల్డ్లో రాణించాలి, నా రాష్ట్రానికి సేవలు చేయాలి, ఇక్కడ ఏమైనా సరే అవ్వాలి అనే అకుంఠిత దీక్షతో అయ్యారు. ఆ రోజున రామారావు గారు ఉంటారని ఆయన పాలిటిక్స్కి వస్తారని కాదు, ఆయనకు మీద నమ్మకం. ఆయన అట్లా ఏ మారుమూలు ఉన్నా నేను ఎట్లయితే యాక్టింగ్ మీద నా నమ్మకంతో నేను ఎలా ఉన్నానో అలాగే నాయకత్వ లక్షణాలతోటి పాలిటిక్స్లో రావాలి, రాణించాలి, ఇతోధికంగా ఎంతో సేవలు చేయాలని అనుకున్నారు. కాబట్టి నాయకుడిగా, స్టూడెంట్ నాయకుడిగా, విద్యార్థి నాయకుడిగా ఉన్న ఆయన పాలిటిక్స్లో రావడం ఏంటి అనుకోని పరిస్థితుల్లో అవకాశాలు వస్తే వాటిని చేజిక్కించుకుని వాటిని ఆసరాగా తీసుకుంటూ అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఈ రోజున మనం చూసేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక మహానాయకుడిగా ఎదిగారు. ఆయన దిశానిర్దేశంలో, ఆయన నాయకత్వంలో హైదరాబాద్ దగ్గర నుంచి ప్రతి నగరం, అంటే ఫస్ట్ ఇండియాలో ఆఫ్టర్ బెంగళూరు మళ్ళీ అలాంటి ఐటీ నగరంగా, అంటే ఎంత విజనరీ అంటే ఫ్యూచర్లో ఇది డెఫినెట్గా ఈ రోజున మనం అనుకుంటున్నాం డిజిటలైజేషన్ ఆ రోజున అంత ఉధృతంగా లేదు, అలాంటి దాన్ని అయ్యి తీరుతుంది ఆయన అన్నారే. ఆయన మైండ్ సెట్ ఆ రోజు అలా షిఫ్ట్ చేసుకుని దానికి కట్టుబడి ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ రోజున ఐటీలో కానివ్వండి, అతను డిజిటలైజేషన్లో కానివ్వండి, ఇదిగో ఈ రోజున ఏఐలో కానివ్వండి, ఆ స్థాయికి వెళ్ళటానికి నాంది పలికినటువంటి పాయనీర్ మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు. సో ఇలాంటి నాయకుల మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ అవ్వడం అన్నది ఎంతగా అభివృద్ధిలోకి ఎంత ఇదిగా ఉందో మనం తేటతెల్లంగా చూస్తున్నాం. కాబట్టి it's a wonderful subject, Sharni. I do appreciate. All the very best. Thank you so much, sir. One takeaway I can take from our conversation today is redefining obstacles as learning opportunities. I'm sure CBN sir and Chiranjeevi sir, you'll agree with me that life lo manam enno challenges edurkuntam. Kam eppudaithe aa challenges nunchi manam positive learnings teeskuntamo, there is a scope for growth and there is a scope for learning more. So that enthusiasm, that ambition,
సో ఎప్పుడైతే ఆ టేక్అవేస్ నిజంగా ప్యూర్ ఫ్రమ్ హార్ట్ ఉంటాయో యూ కెన్ ఎక్సెల్ మోర్ ఇన్ లైఫ్. ఐ థింక్ దట్స్ వన్ టేక్అవే దట్ ఐ హావ్ గాట్ ఫ్రమ్ యువర్ కాన్వర్సేషన్ సార్. సార్ మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ టు యూ సార్. సో మనకు జనరల్గా పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి నైట్ పడుకునే లోపల వీ హ్యావ్ సో మెనీ థాట్స్, పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్. కానీ వన్ థాట్ ఈజ్ ఇనఫ్ టు జనరేట్ వన్ టాస్క్. సో వన్ థాట్ నుంచి ఒక యాక్టివిటీ అన్నా టాస్క్ అన్నా ఉంటుంది. ఆ వన్ యాక్టివిటీ ఆర్ టాస్క్ ఇఫ్ యూ ఫాలో ఇట్ ఫర్ 21 days it becomes a habit, and that is called habit formation. So I want to know from you, do you have any thoughts that have transformed into habits, and if you do, how is it useful in your life? ఇక్కడ మనం అందరం కూడా తెలిసి కానీ తెలియకుండా కానీ కొన్ని లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ బిల్డప్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడే చిరంజీవి గారు చెప్పారు, ఆయన లైఫ్లో ఒక అంబిషన్, అది ఒక సంకల్పం. ఆ సంకల్పమే నేను నటుడు కావాలి అనే సంకల్పం ఆయన మైండ్లో పడింది. అక్కడి నుంచి ఆయన జీవితంలో ఒక పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ డెవలప్ చేసుకున్నాడు. ఎన్ని సవాళ్ళు వచ్చినా ఆయన గోల్ ఈ సెట్, ఆ గోల్ రీచ్ అయ్యే వరకు నిరంతరం పనిచేశాడు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నంత వరకు ఈయన ఒక స్థాయిలోకి వచ్చారు. ఎప్పుడైతే సినిమాలో నుంచి ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చారో ఈయన అక్కడి నుంచి ఆకాశం ఎత్తి ఎదిగే పరిస్థితికి వచ్చారు. అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే ఒక మహానటుడు ఉన్నాడు, అప్పుడే నటుడుగా ఉన్నాడు. ఎన్టీ రామారావు గారు లేనప్పుడు చిరంజీవి గారి ఎవరి హీరోగా మహానటుడుగా తయారయ్యారంటే అది ఒక అవకాశం. ఇప్పుడు నేను కూడా ఉన్నాను. నేను రాజకీయ నాయకుడు కావాలనుకున్నాను. నేను యూనివర్సిటీ చదువుకుంటున్నాను. చదువుకున్నప్పుడు చాలా ఆలోచనలు వచ్చాయి, ఏం చేయాలి అనుకుని. చాలామంది నాకు సజెస్ట్ చేశారు, బాగా చదివితే ఐఏఎస్ అవుతామని. నేను అనుకున్నాను ఐఏఎస్ అయితే 10 మందిలో నేను ఒకడిని చెప్పి. మా వైస్ ఛాన్సలర్ పిలిచి లెక్చర్ పోస్ట్ ఇస్తాను, జాయిన్ అవుతారా అన్నాడు. ఐ సెడ్ నో. ఏంటి కారణం అన్నా, నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నాను, ఎమ్మెల్యేగా అవుతాను, తర్వాత వచ్చి మిమ్మల్ని కలుస్తానన్న. అంత నమ్మకం ఉందా అన్నాడు. తప్పకుండా గెలుస్తానని చెప్పి వెళ్ళాను. అంటే ఒక నమ్మకం, ఒక సంకల్పం. నేను ఎమ్మెల్యే అయ్యాను ఫస్ట్ టైం. నేను మంత్రి కావాలనుకున్నాను. మంత్రి కావాలనుకుంటే చెన్నారెడ్డి గారు మాకు ముఖ్యమంత్రి. అప్పుడు చెన్నారెడ్డి తిరిగిపోయి నాకు మంత్రి పదవి ఇవ్వమని మా వాళ్ళందరూ అడిగారు. నన్ను చూసి పైకి కిందికి చూశాడు. ఎందుకంటే చెన్నారెడ్డి గారు ఎప్పుడు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండేవాడు. పైకి కిందికి చూసి, నిన్నటి వరకు యూనివర్సిటీలో ఉన్న స్టూడెంట్గా ఇప్పుడే గెలిచి వచ్చావు, అప్పుడే నువ్వు మంత్రి అయిపోవాలనుకుంటున్నావు, ఇది ఎక్కడ న్యాయం అని చెప్పి కొంచెం ఇచ్చేసాడు. నేను అన్నా, నాకు మెరిట్ ఉంటే ఇవ్వండి, నేను ఎంఏ చదువుకున్నాను, పిహెచ్డీ కూడా చేస్తూ వచ్చారు ఇక్కడికి, మెరిట్ ఉంటే ఇవ్వండి అని చెప్పేసి ఛాలెంజ్ చేసి వచ్చాను. 2 yearsలో మంత్రి అయ్యాను. ఎందుకు నేను ఇవన్నీ చెప్తుందంటే, ఒక స్టెప్ మనం వేస్తే ఇంకొక స్టెప్ కలిసి వస్తుంది. ఒక పాజిటివ్ థింకింగ్, ఛాలెంజెస్ తీసుకుంటా ముందుకు పోతే ఇంకోటి కలిసి వస్తుంది. నేను మంత్రి అయ్యాను, సినిమా ఇండస్ట్రీ మంత్రి అయ్యాను. అప్పట్లో అంజయ్ గారికి పెద్ద క్యాబినెట్, మా జంబో క్యాబినెట్, 60 మందో 62 మంది క్యాబినెట్లో ఉన్నాం. అప్పుడు అన్ని పోర్ట్ఫోలియో రాసి నాకు ఒక పోర్ట్ఫోలియో రాశాడు. ఆ పోర్ట్ఫోలియో ఆర్క్యూస్, ఆర్కియాలజీ, సినిమాటోగ్రఫీ, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, లైబ్రరీస్. దేనికి కూడా జిల్లాలో ఆఫీసర్లు ఉండరు. నేను ఈ పోర్ట్ఫోలియో లాభం లేదనుకుంటే నేను రాణించేవాడిని కాదు. నేను దాన్ని సవాలుగా తీసుకొని పనిచేస్తూ వచ్చాను. అప్పుడు మా సినిమా వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చేవాళ్ళు. అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారిని కలవాలని మా జయకృష్ణ గారు చెప్తే ఎన్టీ రామారావు గారు కలిశారు. ఎన్టీ రామారావు గారిని కలిసిన తర్వాత నా మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ ఆయనే పంపించాడు. అంటే ఒక్కొక్కసారి, అందుకే నేను చెప్పాను చిరంజీవి గారికి కానీ మాకు కానీ, చిరంజీవి గారు ఒక సాధారణ కుటుంబంలో వచ్చారు. సినిమా అంటే తెలియదు ఆయనకు అప్పటికి, సినిమాలో ఎవరు లేరు. కానీ సంకల్పం అనేది చాలా, ఈయనకే కాకుండా ఎన్టీఆర్ కూడా అంతే.
ఎన్టీఆర్ చిన్నప్పుడు ఆయన జీవితం చూస్తే కష్టపడే పైకి వచ్చాడు. ఒకరోజు ఆయన ఒక స్టోరీ చెప్పాడు నాకు. విజయవాడలో ఉండేవాడు, చదువు కోసం వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ని తీసుకొచ్చి. చదువు కోసం ఆవిడ వచ్చి ఒక పూరిల్లు, సెంటర్లో ఒక పోలు, ఒక గుడిసేసుకొని ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు. రాత్రి వర్షం వచ్చింది. వర్షం వస్తే గాలి కూడా, ఇక్కడ అప్పుడప్పుడు తుఫాన్లు వస్తాడు, గాలి కూడా కొట్టింది. ఆ ఇల్లు పడిపోతే ఇల్లు లేదు. రాత్రంతా ఆ పోల్ పట్టుకొని కూర్చున్నాడు. మార్నింగ్ వరకు నిలబెట్టుకున్నాడు. అంటే ఒక మనిషి యొక్క దృఢ సంకల్పం ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో వారి జీవితమే ఒక ఉదాహరణ. అది ఆయన జీవితంలో జరిగిన నిజమైన సంఘటనలు ఇలాంటివి చూస్తే ఒక సంకల్పంతో ముందుకు పోయారు. అందుకే ఇప్పుడు కాదు, రేపు కాదు, ఎప్పటికైనా సరే చిరంజీవి గారికి ఉండే పేరు చిరంజీవి గారికి ఉంది. పౌరాణిక పిక్చర్లో మళ్ళీ ఎవరన్నా రాణించాలంటే ఎన్టీఆర్ఏ పుట్టి మళ్ళా నటిస్తే తప్ప వేరే వాళ్ళకి సాధ్యం కాదు. రాజకీయాల్లో కూడా ఆయన ఉండింది చాలా తక్కువ సమయం, 12 సంవత్సరాలు. ఒక చరిత్ర సృష్టించారు. అంటే ఆ సంకల్పం అనేది అలాంటి సంకల్పం. అందుకని మీరు చెప్పినప్పుడు అందరికి కూడా ఒకటే నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, పాజిటివ్ థింకింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఛాలెంజెస్ రాకుండా ఉండవు, లైఫ్లో క్రైసిస్ రాకుండా ఉండవు. నాకైతే నా జీవితంలో దేశంలో ఏ రాజకీయ నాయకుడు ఫేస్ చేయలేని క్రైసిస్ ఫేస్ చేశా. ప్రతి ఒక్క సంక్షోభాన్ని ఒక అవకాశంగా తీసుకున్నా. అక్కడి నుంచి ఇంకా పైకి లేసి వచ్చాను తప్ప ఎక్కడ ధైర్యపడలేదు. అలాంటి చేయగలిగితే ఆకాశమే హద్దుగా ఎదిగే పరిస్థితి వస్తుంది. ఒక మహాత్మా గాంధీ, ఒక సాధారణ కుటుంబం, ఒక అంబేద్కర్ గారు, ఒక మామూలు కుటుంబం. ఇప్పుడు మనమైనా బెటర్. అంబేద్కర్ గారిని చూస్తే అంటరానితనం, చాలా అవమానాలు అన్ని భరించి కడాన జీవితంలో మీరు చూస్తే ఒక రాజ్యాంగాన్ని రాసి చిరస్థాయిగా భావితరాలకు ఆదర్శంగా ఉండిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారంటే అది ఆయన యొక్క మైండ్ సెట్, ఆయన అవలంబించిన విధానం. ఇలాంటి చెప్పుకుంటూ పోతే అబ్దుల్ కలాంను మొన్నే చూసాం. ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్, ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ మైండ్ సెట్తో ముందుకు పోయాడు. దేశం మెచ్చే అధ్యక్షుడయ్యే పరిస్థితికి వచ్చాడు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఛాలెంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా నారాయణ ఇన్స్టిట్యూట్ చూస్తున్నాను. ఎవ్రీ ఛాలెంజ్ని ఒక ఆపర్చునిటీగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ యు ఆర్ గ్రోయింగ్ ఫర్దర్ అండ్ ఫర్దర్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. Thank you so much, sir. Your life has always been an inspiration and there's so much to take away. So one last question, sir. Meeru ee roju secretariat lo you have conducted a orientation session for all your officers on AI and machine learning. So మీ దగ్గర చాలా మంది ఆఫీసర్స్ పనిచేస్తూ ఉంటారు. So how do you make sure you shift their mindset and what are the measures that you take? ఓన్లీ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ నారాయణ ఇన్స్టిట్యూట్లో మీ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరినీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతారు, కావాలంటే రీప్లేస్ చేయగలుగుతారు. నేను గవర్నమెంట్లో వాళ్ళందరినీ మార్చలేను కానీ ప్లేస్ మార్చగలుగుతాను అట్ బెస్ట్. అంటే ఈ కుర్చీ నుంచి ఇంకొక కుర్చీ, ఇంకో కుర్చీ నుంచి ఇంకొక కుర్చీ. బట్ సేమ్ ఆఫీసర్స్. 95లో నేను సీఎం అయ్యాను. 95లో సీఎం అయితే నేను కూడా ఆర్డినరీ కుటుంబంలో వచ్చాను. 6 కిలోమీటర్ల హై స్కూల్కి మీరు అదృష్టవంతులు. మీరు కానీ మీ చెల్లెలు మీ అక్క కానీ అదృష్టవంతులు. ఇంట్లో నారాయణ గారు బాగా మీకు అన్ని చేయగలిగారు. మా జనరేషన్కి మీ జనరేషన్ నారాయణ గారిని చూస్తే ట్యూషన్ చెప్పుకుంటూ అక్కడి నుంచి నారాయణ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టాలనే ఆలోచన వచ్చి నారాయణ కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టి అక్కడి నుంచి దీన్ని ఒక కార్పొరేట్ స్థాయిలో తీసుకురావాలని ఒక ఆలోచన వచ్చి అప్పట్లో ఎవరికి ఇలాంటి ఆలోచనలు రాలేదు. విద్య కూడా, ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఒక సొసైటీ ద్వారా ఇన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇవ్వగలుగుతామని నిరూపించిన వ్యక్తి నారాయణ. అది ఆయన సంకల్పం.
మీరు అన్నట్టు ఆ రోజుట్లో నాకు కూడా ఈ సమస్యలన్నీ ఉన్నాయి మా ఆఫీసర్స్లో. ఆఫీసర్స్కి అయితే అప్పుడు ఐటీ అంటే తెలియని వాళ్ళు మొత్తం. అలాంటి సమయంలో నేను హైటెక్ సిటీ కట్టాలనుకున్నాం. ఆ హైటెక్ సిటీకి బ్రెయిన్ స్టామింగ్ అంతా చేసిన తర్వాత ఇదే మరి అందరం కూర్చొని ఆలోచించాం. ఏ విధంగా పెట్టాలంటే డబ్బులు కూడా లేవు, మనం పెట్టలేమంటే పీపీపీ మోడల్లో ఫస్ట్ టైం పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో ఎల్ఎన్టీ ద్వారా కట్టించాం. ఒక్క పైసా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేదు, ఆ భూమి మాత్రం ఇచ్చాం. అది అయిన తర్వాత హైదరాబాద్లో ప్రతి ఒక్క కంపెనీ తీసుకొచ్చారు, మేము ఇచ్చింది భూమి మాత్రం ఇచ్చాం. ఈరోజు హైదరాబాద్ దేశంలో హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఉందంటే ఆలోచనలు నాది, అమలు చేసింది అధికార యంత్రాంగం. ఆ రోజు కూడా మా సెక్రటరీలు వచ్చేవారు, నిద్రలేస్తానే వచ్చేవారు, వేరే వేరే ఆలోచనలు తెచ్చేవారు, నేను దానికి ఒక షేప్ ఇచ్చేవాడిని, చేపించాం. ఆ రోజు హైటెక్ సిటీ ఐటీ మాట్లాడాను, మైండ్ షిఫ్ట్ అన్నారు మీరు. దానివల్ల ఐటీ ఒక స్లోగన్ ఇచ్చాను, ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఒక ఐటీ ప్రొఫెషనల్ ఉండాలి అని ఆ రోజు స్లోగన్ ఇచ్చాను. దాంతో చాలామంది పల్లెటూరు నుంచి వచ్చి బాగా చదివించి ఐటీ చదివించారు. అందులో నారాయణ గారిని ఇంకా అన్ని విద్యా సంస్థలను ఆ రోజు నేను ఎంకరేజ్ చేశారంటే నాకు ఒక స్వార్థం ఉండేది. ఐఐటీలో అప్పుడు చాలా అడ్మిషన్స్ వచ్చేటివి కాదు, మనకు 1% కూడా వచ్చేది కాదు. నేను వీళ్ళందరినీ పిలిపించి ఒకటి అడిగాను, మీకు ఏం కావాలని ఇస్తాను, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐఐటీలో నెంబర్ 1గా ఉండాలి, మీరు ఏం చేస్తారో చేయమని చెప్పి కోరాను. అట్ వన్ స్టేజ్ తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి 20% ఐఐటీకి వచ్చేసారు. ఇంకొక స్టేజ్కి పోతే బిట్స్ పిలానీలో 70% 65% తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారు. వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు, వీళ్ళేంటి మరుగు వచ్చేసారు, ఎట్లా వస్తున్నారు వీళ్ళని. అది చూసి ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ మార్కులంతా వీళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఓన్ సిస్టమ్ పెడితే అప్పుడు కూడా 60% 70% వచ్చారు. అంటే అలాంటి టెక్నిక్స్ అని నారాయణ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ నేర్పించి మన పిల్లలకి బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్దారు. ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే అక్కడ నుంచి నేను ఈరోజు వచ్చినప్పుడు వీఆర్ ఆల్ ఇన్ ఏ ఇన్స్పైరింగ్ పీరియడ్. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ వర్డ్. టెక్నాలజీ బాగా మెచ్యూర్ అయింది. మెచ్యూర్ అయిందంటే హిస్టారికల్ డేటా నాలెడ్జ్ అంతా ఉంది మన దగ్గర. ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చింది. అదే మాదిరిగా సెటిలైట్, డ్రోన్, సీసీటీవీ కెమెరా, ఐఓటీ, సెన్సార్స్, ఇలాంటి వేరబుల్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసాయి. రియల్ టైం డేటా వస్తుంది, నాలెడ్జ్ ఉంది, ఏఐ టూల్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్కి వెళ్తున్నా. ఆ రోజు హైటెక్ సిటీ కట్టా, ఇప్పుడు క్వాంటమ్ వ్యాలీ అమరావతిలో తొందరలోనే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. చాలా మందికి అప్పుడు హైటెక్ సిటీ అంటే ఐటీ అంటే అర్థమయ్యేది కాదు. ఇప్పుడు క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు కంప్యూటింగ్లో 1000 times ఫాస్టర్గా చేయగలిగేది క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. అలాంటి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ పెట్టి భవిష్యత్తులో ఏఐ కూడా ఒక పిలిపిచ్చాను. ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఒక ఏఐ ప్రొఫెషనల్ ఉండాలి. యూస్ కేస్ అన్నా తయారు చేయాలి, లేకపోతే ఏఐ అన్నా వాడుకోవాలి అని ఒక పిలిపిచ్చాను. నా ఆలోచన ఒకటి, 2047కి భారతదేశంలో అగ్రజాతిగా ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చే వాళ్ళు ఎవరంటే దానికి తెలుగువారు చిరునామాగా ఉండాలనేది నా ఆలోచన. రెండోది, ప్రపంచంలోనే నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్స్గా తెలుగు వాళ్ళు ఉండాలని నా ఆలోచన. ఇది ఉండాలని ఆలోచన పెట్టుకుంటే లాభం లేదు. మీరు కూడా ఏ విధంగా అయితే నిర్దిష్టమైన ఒక టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నారో నేను కూడా ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నా. అందుకని ఈరోజు ఏఐ అనేది రియాలిటీ. మా ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా ఏఐ నేర్పించాలనే ఉద్దేశంతోనే క్లాసులు పెట్టాం. నేర్చుకుంటారా అంటే చాలామంది ఫాలో అవుతారు, కొంతమంది నేర్చుకుంటారు. వన్స్ ఆ ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తే ఈరోజు ఇక్కడ మీరు నారాయణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎట్టయితే ప్రతి ఒక్కసారి ఆల్ టీచర్స్ అంతా రేటింగ్ కానీ మానిటరింగ్ కానీ పర్ఫెక్ట్గా సిస్టమ్స్ ఉంటాయి మీకు.
మేము కూడా గవర్నమెంట్లో అది తయారు చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా కాంపిటీషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నిన్న మొన్న మీరు చూసుంటారు, మీరు ఏ సిస్టమ్స్ అయితే ఫాలో అవుతున్నారో మేము కూడా వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా మీరు ఏ ఆఫీసుకు పోయే పని లేకుండా ఏ పని కావాలన్నా, ఏ రిజల్ట్ కావాలన్నా, ఏ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా రియల్ టైంలో ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం. 270 సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అనదర్ 4 monthsలో 1000 సర్వీసులు ఇస్తాం. ఏ వ్యక్తి ఏ ఆఫీసుకు పోయే పని లేదు, మీరు టైప్ కూడా చేసే పని లేదు. హాయ్ అని మీరు ఏదైతే మేము ఇచ్చిన నెంబర్ కొట్టి మీకేం కావాలనో చెప్తే ఆ పని చేసి మళ్ళా మీకు సమాధానం చేసే పరిస్థితి తీసుకొస్తాం. మేము మీ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఎట్లయితే మీరు కంపీట్ చేస్తున్నారో మీకంటే ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా చేయాలని మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్లో ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఉంది. బట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. అది ఆ ప్రాక్టీస్, పాజిటివ్ మైండ్ సెట్తో మనం పోతే ఏదైనా చేయగలుగుతాం. That's amazing to know, sir. I can see a lot of passion in your journey. So ఎప్పుడైతే ఒక మనిషికి డెడికేషన్, కన్సిస్టెన్సీ అండ్ నెవర్ గివ్ అప్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుందో ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మైండ్ సెట్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అండ్ దే విల్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ లైఫ్. Chiranjeevi sir, my last question is to you, sir. So I want to ask you if you want to share one powerful message that will help in rewiring everyone's mindset. Yes, జీవితం అన్నది కేక్ వాక్ కాదు, పూల పానుపు కాదు. ప్రతి క్షణం, ప్రతి చోట ఇందాక మీరు అన్నట్లుగా అబ్స్టికల్స్ వస్తుంటాయి, ఆటంకాలు వస్తుంటాయి, ప్రతిబంధకాలు వస్తుంటాయి అండ్ ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతుంటాయి. మనం గోల్ స్ట్రాంగ్గా అనుకుంటాం, దానికి కావాల్సిన కష్టం పడుతుంటాం, దానికి కావాల్సిన అవకాశాలని మనం చేజుక్కుంచుకొని ముందుకు వెళ్ళటం కోసం అన్ని రకాలుగా మనం ప్రయత్నం చేస్తుంటాం. మరి తప్పు ఎక్కడ జరిగింది అంటే నీకు ఎన్నో అన్ఫోర్సీన్ బయటకు వస్తుంటాయి, ఒక డిస్ట్రక్షన్స్ వస్తుంటాయి, డిసప్పాయింట్మెంట్స్ వస్తుంటాయి, నేను డీమోటివేట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. ఇలాంటి డీలు ఎన్ని ఉన్నా సరే దాన్ని ఢీ కొనాలంటే ఒక డిటర్మినేషన్ ఉండాలి. అది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అంటే బెదరకూడదు, మన ధ్యేయం చెక్కు చెదరకూడదు, అకుంఠిత దీక్షతోటి ముందుకు వెళుతూ ఉండాలి. నా విషయానికి వస్తే కనుక నేను వచ్చిన కొత్తలో డెఫినెట్లీ నన్ను డిసప్పాయింట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నేను హీరోగా ఎదుగుతున్న సమయంలో, హీరోగా 4-5 సినిమాలు చేస్తున్న సమయంలో కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్ నన్ను ఒక తక్కువ స్థాయి రౌడీ వేషాల కోసం అడిగారు. కొత్తలుడు అని, కొత్తపేట రౌడీ అని, అలా మోసగాడని ఇట్లాగా అడుగుతుంటే పెద్ద పెద్ద హీరో, నేను ఒక పక్క నుంచి మంచి హీరో వేషాలు వేస్తున్నాను. కొన్ని యాంటీ హీరో అయి ఉండొచ్చు, బట్ హీరో లీడ్ మ్యాన్ క్యారెక్టర్స్ వేస్తుంటే ఎక్కడో డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంటుంది. అబ్బా ఏంటి నేను హీరోగా పాజిటివ్ క్యారెక్టర్గా, చట్టాన్ని కళ్ళు లేవు ఇలాంటి సినిమాల్లో హీరోగా చేస్తుంటే నన్ను చిన్న చిన్న రౌడీ వేషాలు ఏమంటున్నారు, నా జీవితం అయిపోతుంది, ఇలా కాదు కదా అని అనుకునే పరిస్థితి, వాళ్ళకి ఎదురు చెప్పలేని పరిస్థితి. కానీ లోపల ఒకటే ధైర్యం, ఎన్ని వేషాలైనా వేయనివ్వండి, ఎటువంటి వేషాలు వేయనివ్వండి, నేను ఖచ్చితంగా అలాంటి వాటి కోసం ఎదురు చూస్తాను, అలాంటి ఖచ్చితంగా వస్తాయని ఒక దీక్ష, ఒక నమ్మకం నాకు. ఆ నమ్మకం నిలబెట్టింది. అండ్ ప్రేక్షకులు, నేను చిన్న చిన్న విలన్ పాత్ర 2-3 సార్లు సినిమాలు వేసినా సరే అందరూ కూడా చమక్లా మరిచేవాడిని, ఆకర్షించుకునేవాడిని. ఇడెవడో భలే చేస్తున్నాడు, శబాష్, నెక్స్ట్ పిక్చర్ ఎత్తుంది చేయాలి, అండ్ ఇతను సాంగ్స్ బాగా చేస్తాడు, ఈ సాంగ్స్ పెట్టి ఇతను హీరోగా చేయాలంటూ ప్రేక్షకుల చేత నేను మనల్ని పొంది, ప్రేక్షకులు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి ప్రొడ్యూసర్ని, డైరెక్టర్ని నన్ను ఖచ్చితంగా పెట్టుకుని తీసేలాగా చేశారు. కాబట్టి ప్రేక్షక దేవుళ్ళకి ఎప్పుడు నేను రుణపడి ఉంటాను. అది నా ఒక అధ్యక్ష, నా కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళని రీచ్ అయింది. నేను చెప్పుకోకర్లా, నువ్వు చేసే చిన్న పాత్ర పెద్ద పాత్ర వస్తే నువ్వు చేసే దాంట్లో నీ కన్విక్షన్, నీ యొక్క హావభావాలు, నీ హుషారు వాళ్ళని ఎక్కడో తెలియకుండా రీచ్ అవుతుంది. సైకిల్ కుర్రాడు అంటారు మనూరు పాండవులు, అది 5 మందితో పాటు నేను ఒక కుర్రవాడిని. వాళ్ళకంటే పెద్ద క్యారెక్టర్ నాకు లెంగ్త్ ఏం లేదు, వాళ్ళకంటే స్ఫురద్రూపేం కాదు. కాకపోతే ఆ ఉన్న కొంచెంలో చముక్కలా మెరిసరికి ఎవడరా భలే ఉన్నాడు, వీడికి లైఫ్ ఉంది రోయ్ అలాగా అనిపించుకోనంటే అది నన్ను నేను ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడం, నన్ను నేను ఆవిష్కరించుకోవడం, నన్ను నేను బెస్ట్ అనిపించుకోవడం ఉంది. నిరంతరం అదే థాట్తో ఉండి, ఆ నమ్మకంతో ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇలాంటి డీలు ఎన్నొచ్చో సరే ధీటుగా ఢీ కొట్టగలం. ఇది నేను చెప్తాను. అంటే ఇంకా ప్రధానమైన ఉదాహరణ చెప్పాల్సి వస్తే, మహానాయకుడిని ఇక్కడ ఉన్నారు, అలిపిరి సంఘటనతో
అక్కడి నుంచి పడి లెగిచి ఎంత డీమోటివ్ అయిపోవాలి, చావు తప్పి కన్నులు అట్టపోయినట్లుగా ఆ రోజున పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఆ విజువల్స్ చూసి ఎక్కడ చెక్కు చెదరలేదు. ఆయన మానసిక స్థైర్యంతో ఉన్నారు. హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని వెంటనే మామూలుగా బయటకు వచ్చారు కానీ ఎక్కడో సరే బెసికారా, కొంచెం వెనక్కి తగ్గారా, ఆలోచన విధానంలో ఏంటిది అన్నారని ఏమీ లేదు. బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఒక కన్విక్షన్ తోటి దీన్ని ఆయన ఎదుర్కొని నిలబడేటువంటి హీరో దాత్తత నేను ఆ రోజున చూశాను నాయుడు గారిలో. ఇలాంటివి వస్తుంటాయి కానీ వీటిని మన కన్విక్షన్, మన నమ్మకం, మన మీద నమ్మకం ఖచ్చితంగా ముందుకు వెళ్ళిపోతుండాలి. మనల్ని ఆదరించే ప్రేక్షకులు లేదా రాజకీయంగా వస్తే ప్రజలు ఎప్పుడు మన యొక్క మంచిని, మనం చేసిన కృషిని, మన యొక్క ఇన్నర్ మన ఫీలింగ్ని, మన జెన్యూనిటీని, మన ఆనెస్టీని, నిజాయితీని ఖచ్చితంగా గుర్తించగలరు. మధ్యలో ఒక్కోసారి ప్రతికూల పరిస్థితులు వస్తాయి, బట్ వాటిని అధిగమించేలాగా వస్తుంది, మనకి రోజులు మంచి రోజులు వస్తాయని కన్విక్షన్ తెలితే కనుక అలాంటి అబ్స్ట్రకల్స్ని ఓవర్కమ్ చేయగలం. దానికి గాను నువ్వు నీ మానసిక ధైర్యాన్ని కోల్పోకూడదు. ఇక్కడ నిలబెత్తున్న నిదర్శనం చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అది నేను చెప్పుకొచ్చాను. I can see that you have turned your challenges and hurdles in life as success stories and into success stories. And CBN gar journey or Chiranjeevi gar journey, I'm sure it's not easy. Kani prati okka mettu paikeltu unte, when we come out from those struggles and when we take those learnings, we create a legacy for ourselves, sir. So I'm truly honored to share this opportunity for both of you, and I'm sure everyone in the room will resonate with me. So thank you so much for giving me this lovely opportunity. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. వైండ్ అప్ చేస్తున్నా. రైట్, నేను ఒక అంటే ప్లీజ్ క్షమించాలి, ఈ రోజున ఒక చక్కటి సభ, ఒక యంగ్ గర్ల్ తన ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి ఈ రోజున ఒక పుస్తకం రాసి దానిలో ఉండే ఆ క్రీమ్ని, దానిలో ఉండే ఆ అద్భుతాన్ని మీకు అందరికీ పంచివ్వాలని, మీరు కూడా అలాంటి మైండ్ సెట్ తోటి ఉంటూ అలాంటి మైండ్ షిఫ్ట్ చేసుకుంటే పైకి వస్తారు అంటూ చాలా చక్కటి పుస్తకం రాసింది. ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో ప్రయోజనకారి ఈ పుస్తకం. దీని ఆంతర్యాన్ని మీరు గ్రహించి దీన్ని అందరూ పాటించాలని కోరుకుంటూ, అండ్ ఈ రోజున మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే ఒక విషయం, పెహల్గామ్లో జరిగినటువంటి ఒక దురదృష్టకరమైన సంఘటన, రాక్షసుల ముష్కరుల వాళ్ళ అకృత్యం, బలైపోయారు ఎంతో మంది, 28-29 మంది. ఈ సందర్భంలో మన రాష్ట్రం నుంచి ఒక 2 యువకులు వాళ్ళకి బలైపోయారు. అండ్ ఇది చాలా దురదృష్టకరమైన సంఘటన. అలాంటి బాడీని ఆయన రిసీవ్ చేసుకుని వారి కుటుంబాన్ని పరామర్శిస్తున్నారు. మరో పక్కన ఇక్కడ తెనాలి అనుకుంటా, ఐ హోప్ పవన్ కళ్యాణ్ వెళ్ళి పవన్ కళ్యాణ్ వెళ్ళి వాళ్ళని పరామర్శిస్తూ వాళ్ళకి మానసిక స్థైర్యాన్ని, ధైర్యాన్ని ఇవ్వడం కోసం తమ వంతు కృషి చేస్తున్నారు. అండ్ వీళ్ళు చేసినటువంటి ఈ ప్రయత్నాన్ని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తూ, అలాగే ఆ కుటుంబం 50 మందికి, అలాగే ఇతర రాష్ట్రాల్లో ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వక నా కండోలెన్సెస్ని, సానుభూతిని తెలియజేస్తూ వాళ్ళ ఆత్మశాంతి చేకూరాలని సభాముఖంగా నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇది సందర్భం కాదు తెలియదు కానీ మనసు కలిచివేస్తుంది. ఇలా మీతో షేర్ చేసుకుంటే కొంచెం ఊరట లభిస్తుందని వారి సమక్షంలో నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. నేను రావటానికి ముందు మీరు ఏమైనా సంతాపాన్ని తెలిపారమ్మా? సంతాపాన్ని తెలియజేశారు ఇంతకుముందు? సో వారి సమక్షంలో ఒక 2 నిమిషాలు నిలబడి మనందరం మౌనం పాటించి వారికి మన నివాళులు అర్పిద్దాం. Thank you so much, sir. CBN, sir, any last words from your side? Any last words from your side, sir?
ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు శరణ్ గారు అయితే ఒక మంచి బుక్ రాశారు. నిన్నటి వరకు మేమందరం ఒక రెఫరెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం సీక్రెట్ బుక్ చదవమని. ఇప్పుడు మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ చదవమని చెప్పి రికమెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది ఫస్ట్ బుక్. ఇలాంటి పుస్తకాలు ఇంకా చాలా రాయాలి. ఇక్కడ నేను మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటి, కొండవాళ్ళకే కాకుండా రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో ఉండే ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది, మనుషులకి ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్స్ ఉన్నాయి. అందరం కూడా పుట్టినప్పుడు చిన్నగానే పుడతాం, మామూలు కుటుంబాలలో పుడతాం. కానీ మనం చేసే ప్రాక్టీస్ కానీ మనం బిల్డప్ చేసుకునే పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ కానీ వాళ్ళందరినీ ఉన్నతమైన స్థానాల్లోకి రీచ్ చేసే పరిస్థితికి వస్తుంది. ఇప్పుడు దానికి ఎగ్జాంపుల్ సక్సెస్ అయిన ఏ వ్యక్తిని చూసినా సేమ్ ఎగ్జాంపుల్సే ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఇంతవరకు మన అందరం కూడా సీక్రెట్ బుక్లు ఇవన్నీ కూడా చెప్పి రెఫర్ చేశాం. సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు నారాయణ గారు ఆయన ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ, నేను రాజకీయాల్లో కానీ, చిరంజీవి గారి సినిమాల్లో కానీ మేము ప్రాక్టీస్ చేశాం. ఈరోజు చిరంజీవి గారు మీరు చెప్పినట్టు ఆయన ఆ సంకల్పం చేసుకొని ముందుకు పోయారు. నేను కూడా సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ఆయనతో ఎప్పుడు కలిసేవాడిని. కలిసినప్పుడు ఆయనలో ఒక ఆలోచన, అప్పట్లోనే నేను సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు నేను బ్లడ్ బ్యాంక్ పెడతాను, మీరు నాకు కొంత స్థలం ఇస్తే అంటే, సామాజిక సేవ కోసం సినిమా యాక్టర్లు మామూలుగా సామాజిక సేవ కోసం ఆలోచించరు. అలాంటి ఆలోచన చేసిన మొదటి వ్యక్తి చిరంజీవి గారని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అలాంటి ఆలోచనతో ముందుకొచ్చారు. ఇప్పుడు శరణ్ గారైతే ఈ పుస్తకం రాసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది, ఈరోజు మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, భవిష్యత్తులో కూడా భారతదేశానికి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. దానికి కారణం మీరు ఒకసారి చూస్తే 91లో ఆర్థిక సంస్కరణలు రావడం, 94, 95 ఆ ప్రాంతంలో ఐటీ ఎవాల్వ్ కావడం, ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజ్ మనం తీసుకోవడం. మూడోది ఇలాంటి యువత, ఇప్పుడు శరణ్ గారు ఎట్టయితే వచ్చారో ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ముందుకొచ్చి చిన్న వయసులో అచంచలమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇప్పుడు వీళ్లే దేశానికి పెద్ద ఆస్తి. ప్రపంచాన్ని శాసించే శక్తి భారతదేశంలో ఉండే యువతకుంది, దాంట్లో ఏమాత్రం అనుమానం లేదు. నేను అందుకనే ఇప్పుడు ఒక పుస్తకం కూడా, నేను ఒక ప్రోగ్రాం తీసుకున్నాను. ఒకప్పుడు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్, ఇప్పుడు నారాయణ గారు ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టినా, ఇంకొకరు ఇండస్ట్రీ పెట్టినా, ఇంకొకరు ఇంకో పని చేసినా ఈ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నేను తీసుకొచ్చిన కార్యక్రమం P4 తీసుకొచ్చాను, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పీపుల్స్ పార్ట్నర్షిప్. ఎవరైతే టాప్లో ఉండే 10%, బాటంలో ఉండే 20%కి అండగా నిలబడాలి. డబ్బులు ఇవ్వడం కాదు. చాలామంది చారిటీ చేస్తున్నారు, చిరంజీవి గారు చేస్తున్నారు, నేను చేస్తున్నా, నారాయణ గారు చేస్తున్నారు, చాలామంది చేస్తున్నారు. కానీ మనుషుల్ని క్యాపిటల్గా భావించి మనం కానీ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఇవ్వగలిగితే అచంచలమైన విశ్వాసంతో ముందుకు వస్తారు. ఈరోజు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, శరణ్ గారు కూడా చేసే ఈ ప్రజాసేవ, నేను ఇది సర్వీస్కి అని చెప్తున్నా, ప్రజల్ని మోటివేట్ చేయడం, విద్యార్థుల్ని మోటివేట్ చేయడం కూడా ఒక గొప్ప కార్యక్రమం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. భవిష్యత్ అసెట్స్ని తయారు చేస్తున్నారు. ఒక మైండ్ షిఫ్ట్, ఒక సింపుల్ మైండ్ షిఫ్ట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బ్రహ్మాండమైన ఫలితాలు వస్తాయి. అలాంటి ఫలితాలు వచ్చినప్పుడు దానికి ఎక్కడా లేనటువంటి రిజల్ట్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఈరోజు మీరు చూస్తున్నారు, ప్రధానమంత్రి గారు 11 సంవత్సరాలు
ఏదైతే నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత భారతదేశానికి ఒక సుస్థిరమైన ప్రభుత్వం వచ్చింది. ఈరోజు వికసిత్ భారత్ 2047 తయారు చేసిన తర్వాత 10వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉన్న ఈ దేశం 5వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా తయారైంది. రాబోయే 2-3 సంవత్సరాల్లో 3వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా తయారవుతుంది. ఆ తర్వాత 2047కి 1 గాని 2 గాని ఉంటాం. అలాంటి సమయంలో నిన్న జరిగినటువంటి సంఘటన చాలా బాధాకరం. ఏదైతే పహల్గామ్లో మీరు చూసినప్పుడు టెర్రరిస్టులు అటాక్ చేసి 25 మంది చంపేశారు. అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తే దేశం సుస్థిరంగా ముందుకు పోతా ఉన్నప్పుడు అస్థిర పరిస్థితులు తీసుకురావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీన్ని భారతదేశంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కూడా దీన్ని తీవ్రంగా ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది, గర్హించాల్సిన అవసరం ఉంది. నిన్ననే నేను ఎవరైతే చంద్రమౌళి డెడ్ బాడీని తీసుకొస్తే నేను వెళ్ళి రిసీవ్ చేసుకున్నాను. ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కావలికెళ్ళి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని పరామర్శించి వారు వచ్చారు. అంటే మేము చేయడమే కాదు, ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు స్పాంటేనియస్గా నేను లాస్ట్లో చెప్దాం అనుకుంటే చిరంజీవి గారు ఆ ఇష్యూ తీసుకొని సంతాపం తెలియజేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా తీసుకొని దేశ సమగ్రతకు ముప్పు వచ్చినప్పుడు కానీ ఇలాంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా ఈ దేశంలో ఇలాంటి అరాచకాలు చేసినప్పుడు ఖండించడమే కాకుండా భారతదేశ ప్రభుత్వానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి పూర్తిగా సంఘీభావాన్ని తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మీరు అందరూ ఉన్నారు, ఎక్కడికక్కడ ప్రజా చైతన్యం కూడా చాలా ముఖ్యం. ఈరోజు ఇలాంటి శక్తులు కొంతమంది మనలో కూడా రావచ్చు, మామూలు వ్యక్తులుగా తిరగచ్చు, ఇలాంటి ఘోరాలు కూడా చేసే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, భారతదేశానికి ఆ శక్తి ఉంది, ఈ చిల్లర రాజకీయాలతో ఏమీ కాదు. అందుకే నిన్న కేంద్రం చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు, ఏదైతే ఇలాంటి సంఘటన చేసిన వారిని ప్రపంచమే ఆశ్చర్యపోయే విధంగా ట్రీట్ చేస్తామని చాలా గట్టిగా చెప్పారు. అది భారతదేశం యొక్క శక్తి అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. కాబట్టి మనందరిలో కూడా ఆ చైతన్యం రావాలి, ఆ బాధ్యత ఉండాలని మరొక్కసారి కోరుకుంటూ, ఏది ఏమైనా చాలా బెస్ట్ ఈవెంట్. నువ్వు అప్పుడప్పుడు వీలైనప్పుడంతా వస్తూ ఉండమ్మా, నువ్వు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నువ్వు మొన్నటి వరకు నిన్ను చూస్తే వారు చెప్పినట్టు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది కాదు. నేను కూడా చిన్నపిల్లలు అనుకునేవాడిని, ఇంకా వీళ్ళని ఎదుగుతున్నారు అనుకున్నాను. ఈరోజు నువ్వు మారడమే కాకుండా 10 మందిని మార్చే శక్తి నీకు వచ్చిందంటే ఎక్సలెంట్. కంగ్రాచులేషన్స్. ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ లక్. I just hope my workbook, small changes, big impact, mindset shift, changes lives, sir. I'm extremely happy and grateful for both of you for gracing this occasion. Thank you so much.